હા. પુલ્યાજી બોલાવો સાહેબ. નમો હરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્રયાણમ. નમો વજ્રાયણમ. નમો લોહે સૌ નમો લોવે છવછાવનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુખારો. નવ પાવપણાસણો. સર્વપાવપનાશનો. મંગલાણંચ સવેસિમ. મંગલાનમ ચ સર્વેચમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ બોલવાનું છે. હા, સોરી, મારો મ્યુટ હતો. પુલ્યાજી તમે મંગલાચરણ બોલાવો. અક્ષયભાઈ, દિવ્યાબેન તમે ફોલો કરજો. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ. નીચ સ્વભાવ સે સદગુરુ. ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હે. અગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હે. સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ. સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ. સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય હે. સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય હે. ત્રિસકોટી દેવગણ. તેત્રીસ કોટી દેવગણ. વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ. વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ. જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં. જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં. મંગલમય દ્યો આશીષમ. મંગલમય દ્યો આશીષમ. સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમોક્ષ. સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમોક્ષ. ગલતી ભૂલકો માફી દ્યો. ગલતી ભૂલકો માફી દો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અક્ષયભાઈ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલ્યાજી. હવે આપણે પ્રશ્ન લઈએ સાહેબ. હા. હા. કશ્યપજી અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. નરેશજી જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનારાયણ જય સચ્ચિદાનંદ. જી શેર કરવાનું ઓપ્શન. હા, તમે શેર કરો સાહેબ. જી એક.
થોડું હિન્દીમાં છે પણ આપ ગુજરાતીમાં બોલી શકો. દાદાવાણી 2023-11 कीर्तन भक्ति बनाए तद्रूप नवदा भक्ति तो भगवान मिलने पर ही होती है. भगवान प्रत्यक्ष हो तो नवदा भक्ति होती है. यानी नवदा भक्ति किसकी होती? कृष्ण भगवान जैसे पुरुष उपस्थित हो तो उनकी नवदा भक्ति होती है. तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि जो नवदा भक्ति जो है कृष्ण भगवान उपस्थित हो तो उनकी नवदा भक्ति होती है. आ थोड़ो समझाओ. एक मिनट मैंने वांचो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, तो अक्रम विज्ञान में किस प्रकार की भक्ति है? दादाश्री सभी प्रकार की भक्ति वो नवदा भक्ति इसमें आ जाती है. उसमें से कुछ 2-3 प्रकार की भक्ति अधिक होगी. कीर्तन भक्ति, फिर सखा भक्ति और फिर दास भक्ति होगी. ये 3-4 भक्ति इसमें बहुत होगी. अब नवदा भक्ति तो भगवान मिलने पर ही होती है. भगवान प्रत्यक्ष हो तो नवदा भक्ति होती है. यानी नवदा भक्ति किसकी होती है? कृष्ण भगवान जैसे पुरुष उपस्थित हो तो उनकी नवदा भक्ति होती है. इसमें सखा भक्ति होती है, दास भक्ति होती है, हमारी दास भक्ति, ये सभी करते हैं. परंतु हमारी सखा भक्ति तो कभी ही कोई करता है, लेकिन हमारी कीर्तन भक्ति सभी बहुत करते हैं. हमारी कीर्तन भक्ति से बहुत लाभ हो जाए ऐसा है. जिनका आप कीर्तन करो ना उनकी शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा नियम है. ये दादा भगवान ये सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण शुद्ध अवतार है. अब उनकी कीर्तन गाने से कैसी दशा होगी? खुद उस रूप हो जाएंगे. कीर्तन भक्ति का अर्थ क्या है? जिनकी आप भक्ति करो उस रूप आप होते जाएंगे. हाँ, बस तो भी तो एक इसमें यही है कि कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष हो तभी क्रमिक मार्ग में नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति है. तो कृष्ण भगवान का उपस्थित होए तो नवदा भक्ति होती है. શું કહેવા માંગે છે? બસ એ જ કે એટલે પ્રત્યક્ષ એવા કોઈ જ્ઞાની પુરુષ, કૃષ્ણ ભગવાન એક જ્ઞાની જ હતા, આત્મજ્ઞાની હતા. એટલે એવા કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ હોય, હવે પોતે ના બોલી શકે કે મારા જેવા, એટલે કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ લીધું છે કે આવા પ્રત્યેક જ્ઞાની પુરુષ હોય અને તમે જે ભક્તિ, ત્યારે જે નવદા ભક્તિ, ત્યારે જ 9 પ્રકારની ભક્તિ એક સાથે થઈ શકે. નહીતર હા 9 પ્રકારની જે ભક્તિ છે ને એ એવા કોઈ આવા પુરુષ હોય, આવા જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યારે આ નવદા ભક્તિ થાય એવું કહેવા માંગે છે. तो अभी जो कृष्ण भक्ति की भक्ति होती वो नवदा भक्ति नहीं कह सकते उसको, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? उसमें नवदा यानी ऑल 9, मतलब ऑल 9 नहीं, लेकिन उसमें 2-4 भक्ति होती होगी. बोले बोलते हैं ना कि हमारे साथ भी सब नहीं होती है, लेकिन 1-2-3 बहुत श्रेष्ठ होती है, तो उससे उसका काम हो जाएगा. वो बोले ना कृष्ण वो जब उपस्थित होंगे तभी जो है नवदा भक्ति होती है. हाँ, प्रत्यक्ष हाजिर हो तो होती है. अगर नहीं हो तो मतलब आज का जो कृष्ण भगवान की भक्ति होती है वो असल में रियल सेंस में नवदा भक्ति नहीं है, ऐसा समझ में आता है. ये कहना चाहूँ. हाँ, अपन नवदा भक्ति यानी 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, 9 में से कुछ टाइप ऑफ भक्ति होती है. हाँ सखा भक्ति कहाँ से लाओगे? आदमी मेरे सामने व्यक्ति हाजिर नहीं है तो मैं सखा भक्ति कैसे करूंगा? हाँ ऐसा, इसलिए ऐसा कहना. प्रत्यक्ष हो तो सखा भक्ति हो सकती है, ऐसा कहना चाहिए. मीन्स ऑल सभी 9 प्रकार हो सकती है. मतलब जो कीर्तन भक्ति जैसे है, ठीक है, वो भी जो है उसमें भी वो भी उसके लिए भी बोल रहे हैं कि उपस्थित होगे तभी जो है वो नवदा भक्ति होती है. उसमें लिखा ना भगवान प्रत्यक्ष हो तो नवदा भक्ति होती है. उसमें मतलब वो सभी नवदा में तो सभी प्रकार की भक्ति आ हाँ जाती. हाँ हाँ, प्रत्यक्ष हो तो होती है, बराबर है. हाँ तो मतलब कि जैसे कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष, मतलब वो प्रत्यक्ष मतलब क्या जो है, मतलब हमारे सामने प्रत्यक्ष की वो जो है मतलब मोक्ष में नहीं जाना चाहिए उनको, ऐसा ऐसा ये दोष हमारे सामने हमारे सामने. तो मतलब कि जो है अगर जैसे अभी फिर तो दादा भगवान जो है वो हाजिर में नहीं है तो वो उनकी जो भक्ति करते तो वो भी नवदा भक्ति नहीं है, ऐसा. हाँ, नवदा के ऑल 9 नहीं है, बट सम ऑफ देम है.
नहीं, उसमें तो कोई भी जो है मतलब उसके लिए सभी के लिए बोले नवधा जो है मतलब कीर्तन भी जो है आप प्रत्यक्ष होंगे तभी जो है कीर्तन भक्ति होगी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कीर्तन भक्ति तो कर सकते हैं ना, वो समझ के समझ है, प्रत्यक्ष उसका ज्ञान है, उनकी सूक्ष्म हाजिरी है, हाँ, तो कीर्तन भक्ति तो हो सकती है ना। समझ के कर रहे हैं ना, ये ज्ञानी लेकिन है, मेरे इसमें जो आत्मा की लिखा है भक्ति। वो इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ ना कि वो लिखा है कि अगर प्रत्यक्ष होंगे तभी जो है वो भक्ति संभव है मतलब वो कहना चाह रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष हो गए तो ऑल 9 होगी, प्रत्यक्ष नहीं है तो 9 में से कुछ कम होगी। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होगे तो कोई भी नहीं होगी ऐसा वो लिखा है वो। कहाँ लिखा है? भगवान प्रत्यक्ष हो तो नवदा भक्ति होती है। हाँ तो नवदा होती है। हाँ, हाँ तो नवदा भक्ति तो भगवान मिलने और पर ही प्रत्यक्ष नहीं हो तो नहीं होती, ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा मतलब कि वो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि कीर्तन भक्ति जो आप बोलते हैं कि अपने स्वयं की जो है भगवान अंदर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष है। लेकिन मतलब कि जो पुरुष अगर मान लो दादाजी की कर रहे हैं तो वो मन में रख रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। जैसे वो आप बोलते हैं ना कि हम कीर्तन भक्ति में हम अपने अंदर भगवान की जो है भक्ति करते हैं, ठीक है, तो अपने अंदर की भगवान जो है प्रत्यक्ष है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो जो है तो वो कीर्तन भक्ति है। और जो अगर हम कोई बोले कि दादाजी की कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो नवदा भक्ति में नहीं आएगा, वो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है। कहाँ से आप ये सब कैसा है, ये कैसा अर्थघटन कर रहे हो आप? नवदा भक्ति 9 टाइप्स ऑफ भक्ति है। व्यक्ति प्रत्यक्ष हो तो पॉसिबल है, प्रत्यक्ष नहीं है तो उसमें से सम पार्ट्स आर पॉसिबल। तो जिसने ज्ञान लिया है तो उसके लिए तो प्रत्यक्ष है ही। हाँ ज्ञान नहीं लिया है तो वो परोक्ष भक्ति है, और थोड़ा इनमें से सका भक्ति, एक पूज्य भाव आता है ना, तो उनमें से कुछ भक्ति तो है ही ना, सबके लिए भक्ति तो है ही ना। हाँ, भक्ति है लेकिन मतलब दादाजी की भक्ति नहीं है ना, वो मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे पर्सन नहीं है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अपने लिए तत्व स्वरूप से दादा है ना। हाँ, तत्व स्वरूप से है वो, लेकिन ऐसे पर्सन नहीं है, ये ऐसे पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ ऐसे ऐसे पर्सन ऐसे पर्सन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे पर्सन की भक्ति। एक तो पर्सन की भक्ति होती है, एक तत्व स्वरूप की भक्ति होती है। तत्व स्वरूप की भक्ति है लेकिन ऐसे पर्सन की भक्ति नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। वी आर डूइंग, वो तत्व का भी भक्ति कर रहे हैं और एज अ पर्सन भी हो रहा है, बिकॉज भले फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में क्या थे हम्म। वो महद अंश से लोगों को मालूम है। इनकी बातें सुन सुन के, दादा ऐसा करते थे, ऐसा खाते थे, पीते थे, इनका ऐसा व्यवहार था, तो दादा का चारित्र, दादा का वर्तन, ये सब लोगों के माइंड में आ जाता है। और वो उससे अहोभाव होता है, और अहोभाव होता है इसीलिए फिर वो पूज्यता उत्पन्न होती है, फिर अलग प्रकार की भक्ति और हृदय में एक स्थान बन जाता है। ठीक है, तो समझ समझ हाँ, तो उसका मर्म लेने का है ना, वायर। ठीक है। दादा के बारे में कहते रहे ना कि दादा ऐसे हैं वैसे हैं, जब आप बता रहे थे तो दादा वैसे ही हो जाएंगे। आप जैसे समझे हो वैसा, जितना आप समझे हो उतना उतना एक्सेस नहीं बोलना चाहिए वरना सामने वाला बिल्कुल माइनस कर देगा। ये क्या बताना चाह रहे हैं? एक्सेस नहीं बोलना चाहिए वरना सामने वाला माइनस कर देगा। यानी हमें किसी को दादा के बारे में एक्सेस नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसके मन से वो दादा को माइनस कर देगा। अच्छा। क्योंकि जितने आपके अनुभव में आए हैं उतना ही बोलना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। हम्म। सामने सामने। वाला माइनस कर दे ज्यादा बोलने से, इसलिए वो क्यों नहीं था। हाँ, फिर कीर्तन भक्ति तो आपके अनुभव में आया हो और सामने वाले को लाभ हो ऐसा बात होनी चाहिए। हम्म। और दादा का ज्ञान खराब है, ऐसा है वैसा, ऐसा बोलने से फिर वह पत्थर जैसे हो जाएगा। जिनका सीधा बोलने से इतने आगे के स्टेशन पर आ सकते हैं तो उल्टा बोलने से उतने स्टेशन वापस उतर सकते हैं, उतने ही नीचे फेंक दें। वो सामने वाला उल्टा बोलेगा तो पत्थर जैसे हो जाएगा, वो थोड़ा समझाए। ये सामने वाला तो नहीं, ये तो कोई भी व्यक्ति के लिए है। जो व्यक्ति। बोले कि दादा का ज्ञान हाँ खराब है, हाँ हाँ। उसको क्या इफेक्ट होगा मतलब? ज्ञानी पुरुष है तो ज्ञानी पुरुष के बारे में अच्छा बोलना, सही बोलना, तो उनके गुण अपने में आते हैं।
और उनके सामने उनका उल्टा बोलने से तो होती है विपरीत चले जाते हैं, वो विराधना आ जाती है, तो विराधना आती है तो फिर उसके ऑपोजिट हो जाता है। आराधना करो तो उनके तरफ होते हैं, और विराधना करो तो उसका ऑपोजिट रिजल्ट आता है। और पत्थर जैसे हो जाएगा अरे नहीं, इतने ज्ञान के आवरण आ जाएंगे ना तो उसको कुछ बात पल्ले पड़ेगी ही नहीं। ज्ञान की बात, आत्मा की बात पल्ले पड़ेगी ही नहीं उसको, हाँ हाँ। आवरण आ जाएंगे। हमें इतना ही होता है कि तू जहाँ गिरेगा वहां से निकलेगा कैसे, इसलिए हम उपाय करते हैं ताकि वह गिरे नहीं। वो उपाय जो करते हैं वो मतलब कि उनके लिए जो है, मतलब वो भावना करते हैं जो दादाजी मतलब वो कि। दादा अपने दादा भगवान उस समय, उनके समय में अगर कोई आराधना करता है, उनके सामने अविनय करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, तो दादा करुणा रखते थे और उसकी ऐसे विधि करते थे कि भाई इसने अनजाने में विराधना की है तो उसको क्षमा या कर देना, ताकि वो गिरे नहीं। वो दादा करते थे उनके समय में। फिर ये जो बोले नहीं है, या मंत्र स्तुति वंदना या धून, या मंत्र वो तो वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया, मंत्र तो मन को तर करता है और यह कोई मन को तर नहीं करता है, ठीक है। हम्म। फिर ये आगे जो बोलते हैं, धुन हमेशा मन से होती है और ये असीम जय जयकार बोलते समय मन एक तरफ बैठा रहता है, मन नहीं बोलता है। मतलब ये जो ये समझाया जो उसमें, मतलब कि वो वर्ल्डली एक्टिविटीज में नहीं जाता इसलिए मन नहीं बोलता, ये मेरे को समझ में आता है, सही है। देखो ऐसा है, हाँ। धुन में क्या होता है कि वो उसका मन होता है, उसमें शामिल होता है, और मन मस्ती में चढ़ जाता है। हम्म। हाँ, मन मस्ती में आ जाता है। और तो ये बात ऐसा है कि इसमें मन मस्ती में नहीं आता है, ये आत्मरंजन है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। और आत्मरंजन में वो हम खुद असीम जयकार वो बोलते हैं, इसलिए मन इसमें शामिल नहीं होता है, वो साइड में है। ये उपयोग पूर्वक जो बोली जाती है, इसलिए इस प्रकार से उसको कहा गया है। हाँ, धुन तो जहाँ मन है वहां धुन है। इस अक्रम मार्ग में मन बीच रास्ते में है ही नहीं। अच्छा, वही सेम जो आपने बताया। फिर आस्वादन अमृत रस के 8 मिनट से ज्यादा समय तक बोलते ही अमृत बिंदु टपकना शुरू हो जाता है। 8 मिनट बोलने तक तो आनंद रहता है और फिर तो अमृत बिंदु टपकने की शुरुआत हो जाती है। जो ये वैसे मैं अनुभव में नहीं आया इसलिए मैं पूछता, अमृत बिंदु टपकने की शुरुआत हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा पता। यानी क्या है कि चित्त वृत्ति इतनी निर्मल हो जाती है, तो अमृत बिंदु यानी एक प्रकार का आनंद आता है, एक प्रकार का आनंद रहता है। अभी वो उसको वो अनुभव गम्य है, शब्दों में लाना थोड़ा कठिन है। हाँ हाँ, समझ। हाँ। इस काल में तो यह उत्पन्न हुआ इसलिए हम कह देते इतना करना, यानी यह तो कीर्तन भक्ति और कीर्तन भक्ति शब्द भी छोटा पड़ता है इसके लिए, परंतु अन्य कोई शब्द नहीं मिला इसलिए यह रखा है। वो हम्म। सब छोटा पड़ता है, मतलब वो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं हो सकता जैसे आप बता हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तार जॉइंट हो जाए वह ही, वह कीर्तन भक्ति। कीर्तन और कीर्तन भक्ति में क्या फर्क है? कीर्तन भक्ति करना यानी कि तार ज्वाइंट करेंगे तभी लाइट होगी ना। कीर्तन भक्ति में तो नाम मात्र भी मेहनत नहीं है, कीर्तन भक्ति तो गजब की शक्ति बढ़ती है। मतलब तार ज्वाइंट की वो जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा, मतलब वो थोड़ा बताइए। थोड़ा उसको नीचे लेना जरा, मेरे को ऊपर का देखने दे। और हाँ हाँ, थोड़ा और नीचे, और एक, नीचे। एक मिनट कर। हाँ बस। हाँ। दादाश्री कीर्तन तो बाहर ये सभी गाते हैं ना, हम्म। कीर्तन गाना वो अलग है। प्रश्न कीर्तन के बारे में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट कीजिए, ख्याल नहीं आता। ओके, आगे ऊपर, थोड़ा ऊपर। ये थोड़ा सा एक मिनट, ये डिस्प्ले थोड़ा गड़बड़। हाँ हाँ, अब हाँ पढ़िए। यह जय जयकार हो बोलते हैं, उसे कीर्तन भी नहीं कह सकते, परंतु कीर्तन भक्ति है। जगत में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति करना यानी कि तार ज्वाइंट करेंगे तभी लाइट होगी ना। कीर्तन भक्ति में तो नाम मात्र भी मेहनत नहीं है, कीर्तन भक्ति से तो गजब की शक्ति बढ़ती है। यानी तार ज्वाइंट करना यानी उसके साथ एकाकार हो जाना, हम्म। तत्व के साथ एकाकार हो जाना।
तो मतलब वो कीर्तन और कीर्तन भक्ति में फर्क जो बता रहे थे ना, वो आप थोड़ा और उस पर एक्सपेंड करें। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ कि इसमें पूरा अंतस्करण चित्त वगैरह सब आ जाता है। शायद वो जो कीर्तन है उसमें ये पूरा नहीं आता होगा, इसलिए थोड़ा डिफरेंस रखा हुआ है उसमें से। आई एम नॉट टू श्योर, बट दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा, फिर ये लास्ट में है, कीर्तन भक्ति कब उत्पन्न होती है? कभी भी आपकी ज्ञानी पुरुष की भक्ति तो सब व्यक्ति में सबसे उच्च कीर्तन भक्ति है। कीर्तन भक्ति कब उत्पन्न होती? कभी भी अपकीर्ति का विचार नहीं आए, भले ही कितना भी उल्टा हो तो वह सीधा ही दिखे, जबकि ज्ञानी पुरुष में उल्टा होता ही नहीं। और ज्ञानी पुरुष वे देहधारी परमात्मा है। अब उनमें प्रकट हुए आत्मा दादा भगवान, उनके असीम जय जयकार करे, वह कीर्तन भक्ति है। इसलिए तुरंत फल मिलता है। अब इसमें जो है मेरा प्रश्न है कि जो मतलब अभी जो है हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं, वो क्योंकि उसमें शब्दों का बल होता है, इसलिए हम बोलते हैं दादा भगवान का असीम जय जयकार। नहीं, शब्दों का बल यानी क्या? शब्दों का बल यानी जो अपने अंदर भगवान प्रकट भगवान है, उनको हम मतलब बोलते हैं दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। ठीक है, तो दादा भगवान नाम दिया है। तो अभी कोई जो है मतलब कि वो जो है उनको कोई और भी नाम दे तो वो जो है मतलब भगवान तो वही रहेंगे ना, अपने अंदर भगवान तो वही रहेंगे ना। नहीं, हाँ तो तो वो दादा भगवान ना असीम जय जयकार बोलते हैं। ठीक है, तो उसका उसका रीजन ये है कि उसमें जो है वचन बल के कारण जो है जो मतलब निकला उसके उसके वो काम करता है, ऐसे ऐसे मुझे वो समझ। दादा भगवान ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है ना। अच्छा, मतलब वो हाँ, उनकी आज्ञा अनुसार हम बोल रहे हैं। तो अ- उनके, हाँ तो उनकी आज्ञा है तो आज्ञा का वचन बल काम करेगा। उन्होंने अच्छा। बोला है कि भाई दादा भगवान जो मेरे अंदर प्रकट हुए वो आपके अंदर भी है। मैं भी दादा भगवान असीम जयकर बोलता हूँ, आप भी बोलिए। तो हाँ हाँ, सो इसलिए वो हाँ। उनकी इसमें विजन में आई हुई बात है, उनकी वचन बल है, उनका चारित्र बल है, सब काम करता है। अब इसमें मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मतलब कि सत्साधन होते हैं, ठीक है, सत्साधन जो है सभी मतलब कि दादाजी ने बोला है कि सत्साधन होते हैं। तो वो अलग अलग सत्साधन होते हैं, पद होते हैं, ये सत्संग होता है, वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्रकृति जो है वो किसी को जो है मतलब पद बहुत अच्छा लगता है, किसी को जो है कीर्तन भक्ति बहुत अच्छी लगेगी, जो है उसमें उसमें जो है वो मतलब अच्छे से कर पाता है। तो कोई गरबा बहुत अच्छा कर पाता है। तो अलग अलग प्रकृति के कोई किसी को ऐसे होगा कि वो जी मेरे को कीर्तन भक्ति में इतना रस नहीं आता है, मेरे को तो गरबा में रस आता है। तो वो अलग अलग प्रकृति का जो है वो होता है आज के टाइम में। और वो उसमें कई बार ऐसे होता है कि जो है वो फिर मेल नहीं बैठता है, ऐसा 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 भी होता है। तो उसके लिए क्या आप बताते हैं जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे हमने यहाँ पर किया, नेबर्स को हो सकता है वो जो है वो पसंद नहीं आए, जो है वो बोले हमको दादा भगवान नहीं पसंद आता है, तो फिर क्या करने का जो है मतलब ये चीज पूछ रहा हूँ। फिर वो जो है मतलब लिमिटेड हो जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो ऐसा है, हाँ। दादा भगवान की भावना थी कि सभी जीवों का कल्याण हो, सबके दुख दर्द कम हो, और कभी जीव जो भी तैयार है वो सब मोक्ष को प्राप्त करे। ये उनकी भावना थी। अभी दुनिया में तो अलग अलग व्यक्तियों का डेवलपमेंट है, अलग अलग प्रकृति है, प्रकृति के अलग अलग डेवलपमेंट है। इसलिए अभी सभी के लिए एक मार्ग नहीं रहेगा ना। हम्म सबके लिए नहीं मैं जैसे आपने बताया वैसा सही है। कोई हम्म। इंटेलेक्चुअल होगा तो वो सत्संग पसंद करेगा, कोई दूसरा होगा साधना वाला होगा तो सामायिक पसंद करेगा, कोई भक्ति वाला होगा तो पद और कीर्तन भक्ति वो पसंद करेगा, कोई इन बिटवीन होगा तो ऑल सब पसंद करेगा। ये प्रकृति की पसंद और नापसंद वाली बात है। हाँ। डेवलपमेंट के अनुसार ये कुदरती एक थोड़ा रहता है। इसलिए दादा ने सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, और सभी लोगों के जो संजोग है आज इतने विपरीत संजोग है, और लोगों को इतनी दुख और परेशानी है, तो उसमें से बाहर निकालने के लिए अलग अलग मेनू ऑफ पुरुषार्थ में तो कहूंगा मेरे शब्दों में,
हाँ भगवान के पास मेनू ऑफ पुरुषार्थ है। हर एक अपनी प्रकृति के अनुसार एक चूज करके आगे बढ़े। हाँ। अल्टीमेटली ही हैज टू गो अप एंड कम टू ज्ञान भक्ति एंड आज्ञा एंड ऑल दैट स्टफ। हम्म, तो जो बिगिन विथ ये कर सकते हैं, और फिर बाद में जब एक लेवल पे आ जाएगा तो फिर किसी के प्रति, किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ के प्रति उसको अणगमा नहीं रहेगा, नापसंदगी वाला भाग नहीं रहेगा। ग्रेजुअली वंस ही कम्स अप एंड देन ही विल स्टेबलाइज समवेयर। अल्टीमेटली तो शुद्ध उपयोग पर जाना है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, लेकिन अभी सबकी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें रहने के लिए। इसलिए नीचे से ऊपर अलग अलग ग्रेड्स दिए हैं, तो जिसको तो कुछ समझ में आता नहीं है, बट आगे मुश्किल से बाहर निकलना है, तो उसको बड़े अग्नि में से छूट एकदम इजी स्टेप में दे देना पड़ता है। तो फिर वो गरबा से चालू करेगा, फिर भक्ति से करेगा, फिर ज्ञान समझ, फिर आवरण टूटेंगे तो फिर उसको ज्ञान समझ में आएगा। ज्ञान समझ में आएगा तो फिर ज्ञान समझेगा, फिर वो आज्ञा पालन करेगा, फिर आज्ञा पालन करेगा तो और जागृति बढ़ेगी, तो फिर वो और आज्ञा पालन करके और शुद्ध उपयोग में जाएगा, प्रकृति का निरीक्षण करेगा, प्रकृति की शुद्धिकरण करेगा। ये पांच आज्ञा पालन इज ऑल्सो ए भक्ति। हाँ। इट इज अ टाइप ऑफ अ भक्ति। इट्स अ ज्ञान भक्ति। और कभी कभी और जो है भक्ति का, उसमें। एक मिनट, भक्ति का रियल मीनिंग दादा भगवान ने क्या बताया है? जी। भक्ति मीन्स, भक्ति मीन्स टू अप्रोच नियरर एंड नियरर। जी। हमारा जो गोल या डेस्टिनेशन है उसके प्रति नजीक जाना, उसको भक्ति। और भक्ति के लिए दादा बोले बिना ज्ञान भक्ति कभी पॉसिबल नहीं है। ज्ञान पहला होना चाहिए और फिर भक्ति होगी। तो जी। उसका एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगर मुझे मुझे अगर मुझे मेरे घर से रेलवे स्टेशन जाना है और मुझे पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे किसी से पहला पता लगाना पड़ेगा, फिर वो रास्ता बताएगा, भाई यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, ऐसा रोड बताएगा। तो रोड रोड पता चला, वो ज्ञान मिला। और फिर उस रास्ते पे मैं चलना शुरू करूँ, स्टेशन की ओर चलना शुरू करूँ, तो वो हो गया भक्ति। तो ज्ञान है, फिर उसके अप्रोचिंग नियर एंड नियर रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड भक्ति। दिस इज दी एक जनरल डेफिनेशन ऑफ भक्ति। तो ये जो ये भक्ति है, ये भक्ति के सब अलग अलग प्रकार है। तो जिसके जो डेवलपमेंट है, प्राकृतिक जो रुचि है, उसके हिसाब से विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड देन विल ग्रेजुअली गो अप एंड अल्टीमेटली आत्मा में स्थिर हो जाएगा। तो दादा ने मेनू ऑफ ऑप्शंस दिया है टू लिफ्ट एवरीबॉडी, हर एक को उठाने के लिए, हर एक को मोक्ष मार्ग में मोड़ने के लिए, उसका सुख शांति बढ़ाने के लिए अलग अलग चाबियां दी है, अलग अलग चाबियां दी है। हम आजकल जो लाउड स्पीकर से वो भक्ति का करते हैं, आयोजन करते हैं, तो वो जो रेजिडेंशियल एरियाज में वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए जो है, क्योंकि यहाँ जो यहाँ देखना चाहिए कि आसपास अगर जो है हमारे सभी को वो ऑब्जेक्शनेबल होता है कि नहीं होता है, ऐसे मुझे लगता है। आप क्या बोलते वो तो हम करते ही है, दैट इज एनी बीइंग डन। हैं? हाँ किसी मतलब, का ऑब्जेक्शन ना आए उसी हिसाब से हम करते हैं। तो एक ऐसे। जहाँ पे ऑब्जेक्शन वाला मामला है तो वहां पे 24 कला की कीर्तन भक्ति नहीं करते हैं। अच्छा ऐसा है। वेयर देर इज एन ऑब्जेक्शन, रेसिडेंशियल और अदरवाइज, वहां पे नहीं करते। वहां पे फिर दिन में करते हैं, लिमिटेड करते हैं, वॉट एवर। और जहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है वहां पे ये करते हैं। अच्छा ठीक, सही समझ। धन्यवाद। जय सच्ची। जय सचिन। जय सच्चिदानंद कश्यप जी। सुबीर जी अनम्यूट करिए साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिनाथ जी, जय सच्चिदानंद नरेश भाई जय અને સર્વે जय महात्मा। सच्चिदानंद। पुलिनाथ जी, कल हम लोगों ने देश के लिए आजादी मनाया, और मेरा प्रश्न ये है, हमारा आजादी हो गया खुद का, और हुआ तक के पूर्ण तो हुआ क्या अंशत हुआ? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है मेरा जो अज्ञान था वो तो उड़ गया। वो ही एक्चुअली हमारा लिए आजादी है। देश की आजादी तो चलो स्थूल रूप में है, खुद की आजादी हमारा जिस दिन ज्ञान मिला उस दिन हमारा हो गया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन खाली इतना ही छोटा सा प्रश्न है उसके अंदर, जे उसमें पूर्ण तो मिल गया कि उसमें भी अंशत है? पूर्ण आजादी यानी क्या? कि बाहर के कोई भी संजोगों की मेरे पे असर ना हो, बाहर किसी की व्यक्ति के व्यवहार से मेरे को असर ना करे, यानी मेरा परमानंद बना रहे।
मेरा आत्मा का सुख बना रहे, यानी मेरा वास्तविक स्वरूप है, मेरा वास्तविक स्वरूप में कोई बाधा ना आए, बाहर किसी भी संजोग के अनुसार और मन वचन काया के भी किसी भी संजोग के अनुसार मेरे को किसी भी मेरे स्वरूप की जागृति में, स्वरूप के आनंद में बाधा ना आए, वो 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 वास्तविक आजादी, दैट इज योर परमानेंटली लिबरेटेड। हम्म। वो मतलब फाइनल उस, तो बाद में होगा, वो तब होगा, यानी मोक्ष, हाँ, जन्म मरण के चक्कर के मुक्ति और सिद्ध क्षेत्र वाला, वो तो फाइनली नेक्स्ट अवतार या जो भी एक दो अवतार या जब भी होगा तब, इस अवतार के लिए हम ये लेवल तक जा सकते हैं। मतलब उसको इन, क्या बोलते हैं, उसको 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 अप्रतिबद्ध दशा कहते हैं। अप्रतिबद्ध दशा यानी मन, सॉरी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से हमें कोई असर नहीं होते, हमें बांधता नहीं, अप्रतिबंध बंधन नहीं होता है, हमें द्रव्य का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, काल का बंधन नहीं, भाव का बंधन नहीं, हम मुक्त रहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष उस अवस्था में दादा भगवान थे। तब किसी को बोला दादा चलो 4 बजे उठ के यहाँ पे जाने का है, तो काल का कोई बंधन नहीं, दादा इधर सो जाने का है, क्षेत्र का कोई बंधन नहीं, दादा ऐसा करना वैसा करना है, तो द्रव्य है, किसी का व्यवहार है, व्यक्ति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई बंधन नहीं था, अप्रतिबद्ध थे, वो मुक्त थे। बराबर। तो वो इफ यू आस्क, ये सब टर्मिनोलॉजी बिठाने वाली बात है, लेकिन आज़ादी की टर्मिनोलॉजी इसमें अगर बिठानी है तो अप्रतिबद्ध दशा इज द ट्रू आज़ादी। हम लोग ऑन द वे है, कुछ अंश तक हम आज़ाद हो गए हैं, कुछ संजोगों में हम आज़ाद रह पाते हैं। जितनी जितनी हमारी ज्ञान जागृति बढ़ी है, जितनी जितनी हमारा जागृति बढ़ी है, तो उतनी उतनी चीज की हमको असर नहीं होती है। बाई बराबर। एक्सपीरियंस, अपना पुरुषार्थ के अनुभव से हमारे कुछ आवरण टूट गए, हमारी कुछ समझ बढ़ गई है, तो हमको लगता है कि भाई हाँ, ऐसे संजोगों में मुझे असर होती नहीं है, मुझे ज्ञान हाजिर रहता है, ये फाइल है, संभाल निकाल, मैं अलग हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। कुछ संजोगों में रहता है, कुछ संजोगों में नहीं रहता है। सो पार्शियल आजादी तो हम सबकी हो चुकी है, हम्म। पार्शियल आजादी तो हम सबकी हो चुकी है। अब हम पूर्णत्व, फुल आजादी वो हमारा आज डेस्टिनेशन है। पुरुषार्थ का डेस्टिनेशन, एंड गोल क्या है, मैं पुरुषार्थ क्यों कर रहा हूँ, टू अचीव व्हाट, क्या प्राप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो कुछ होना तो चाहिए ना। तो वो ये हम्म। गोल है, वो फुल, ये वो इस अवतार में, हाँ इस अवतार में ये पूर्ण आजादी, देहातीत दशा जिसको बोलते हैं, 100%। बराबर। हाँ, तो वो हमारा एंड गोल है, दैट विल बी ट्रू आजादी फॉर दिस लाइफ बर्थ। और बाकी नेक्स्ट बर्थ है उसके बाद वो फुल एंड फाइनल जो है, कंप्लीट शरीर से ही आजादी, वो वाला भाग बाद में होगा। उसके पहले एक स्टेप नीचे का स्टेप आ जाएगा, केवल ज्ञान का स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे खत्म ही हो जाता है, खाली आत्मा और देह रहता है, बीच वाला अहंकार जीरो हो जाता है, एंड देन फाइनली इट लीड्स टू मोक्ष। सो आजादी ऐसे 3 लेवल में हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो दादा भगवान की दशा थी, आत्मा का स्पष्ट वेदन, देहातीत दशा, अप्रतिबद्ध दशा। सेकंड इज केवल ज्ञान, एंड थर्ड इज फाइनल मोक्ष, जहाँ पे शरीर है ही नहीं। बराबर। तो हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज में हैं। हाँ और फर्स्ट स्टेज में हमको क्या बोलता है, जो कोई भी संजोग है वो थोड़ा बहुत असर करेगा इस स्टेज में। हाँ, तो हम उस स्टेज में हैं कि हमको असर करेगा, और फिर हम पुरुषार्थ करके उस असर से मुक्त होते हैं। हम्म। ज्ञान अप्लाई करना, आज्ञा अप्लाई करना, और फिर उस असर से हम मुक्त होते हैं। आज हम उस स्टेज में हैं। दादा भगवान ने खुद ने बोला था, शुक्ल दान जो 12th गुणस्थानक है, उसके 4 स्टेजेस है। આત્માનું આત્મા કા અસ્પષ્ટ વેદન, આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન, પછી કેવળ જ્ઞાન ને મોક્ષ। બરાબર। આપણે અસ્પષ્ટમાંથી સ્પષ્ટમાં જવાનું છે, પછી કેવળ જ્ઞાન ને પછી મોક્ષ। बराबर बराबर। आपने उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में रखा, दादाजी ने हाँ 4 कैटेगरी में। हाँ, बस भाई, 3 तो बोलने के लिए, मोक्ष तो है हाँ ही। हाँ 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 हाँ। तो एक एक शरीर तरफ के से साथ अपने को, 3 है, और बिना वो अशरीरी दशा है। राइट राइट राइट, एक शरीर के साथ है, बिना शरीर की दूसरा। 3 शरीर के साथ है, एक शरीर और एक हाँ, लास्ट, 3 शरीर, पहला 3 शरीर के साथ है। हाँ, 3 शरीर के साथ है, बराबर। बाकी वो है।
तो ये जो पहला जो 3 की बात किया उसमें भी जो मतलब और दूसरा जो एक टर्मिनोलॉजी है आदि व्याधि उपाधि में समाधि, तो वो ये 3 स्टेज में आ जाता है ना। फर्स्ट मतलब स्टेज में आ जब तक जाता है वो। संयोग है हाँ तब तक ये हाँ परिस्थिति अगर अपने को मिला तो मतलब अपने आजादी मिला इसी हाँ 3 स्टेज में, राइट। हाँ। कुछ कुछ मतलब हम लोग हाँ इंडिपेंडेंट हो गया, उसमें पर्पस तक कुछ नहीं रहा है, संयोग अपने को अफेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, परवस्था नहीं रहती है, राइट। बराबर। हाँ, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ। मेरे को वही थोड़ा सा क्वेश्चन था, जो पूर्णत्व होने के लिए क्या क्या स्टेज है, तो वो स्टेज है, 4 स्टेज है जो है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा जो मतलब अभी सोशल मीडिया बोलो क्या बोलता है, सीरियल बोलो, पिक्चर बोलो, सभी जगह पे दवा से ज्यादा दुआ का मतलब ज्यादा महत्व दिखाता है। कोई भी जगह पे दवा काम नहीं करता, बाद में दुआ की आदत है। तो ये हमारा महात्माओं के लिए ये दुआ कितना सारा मतलब उसका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हम तो जानते हैं व्यवस्थित में जो होने वाला वो उतना ही होएगा, ठीक है। इतना भी मान लेता है जी हमारा दुआ एक पॉजिटिव क्या बोलता है वाइब्रेशन जाएगा व्यवस्थित में, तो उस हिसाब से कुछ अपने को मतलब फल मिल सकता है। तो इसको व्यवस्थित से साथ कैसे रिलेट करेंगे, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। ये सब पार्ट ऑफ व्यवस्थित ही है। मैं दवा करता हूँ, दुआ करता हूँ, पार्ट ऑफ व्यवस्थित ही है। सो हाँ। दवा दवा तो स्थूल नैमित्तिक है, दुआ हमारा पुरुषार्थ है। तो और एंड दादा की कृपा है, वो ऐसा हम रख सकते हैं। तो हम्म। हाँ, तो दुआ और दोनों दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है कि एकली दवा दवा नहीं चलती, दुआ की भी जरूरत है, तो जल्दी काम हो जाता है और कुछ नहीं, और में कम मेहनत में काम हो जाता है। हम्म। लेकिन ये दुआ, सॉरी मैं थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्लियर करने का उसके लिए, ये दुआ भी एक साइड से तो व्यवस्थित ही कराता है ना हमारे से। हाँ, इन अ वे यस, बट वो प्रयत्न करने के बाद बोलने का, पहले हाँ बोलोगे वो, तो पंचर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तो नहीं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली मतलब व्यवस्थित की शक्ति हमको हाँ कराता है, सुधीर को हाँ कराता है। हाँ। जब दवा से काम नहीं हुआ तो वो बोलते हैं ना उसका प्रयास चालू रहता है, दुआ से बाद में ट्राई करता है, ऐसा हम्म है। हम्म। वो भी बराबर। अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अंडर व्यवस्थित शक्ति, ऐसा है। हाँ, बट ये बहुत टेक्निकली समझने के लिए है, टू बी टू बी यूज केयरफुली, ये सोच समझ के ये वाक्य का यूज करना है, नहीं तो मिसयूज हो जाएगा। समझने के लिए सही है टेक्निकली, और वैसे भी आदमी अटकता नहीं ना, जब तक परेशानी कम नहीं होती है तब तक वो प्रयत्न तो चालू रखता ही है। हाँ बस बस बस। लेकिन आदमी को लगता है मैं करता हूँ, उसी जगह पे मैंने व्यवस्थित शक्ति का बात कर रहा हूँ। करता तो वही है लेकिन वो व्यवस्थित कराता है, वही डिफरेंस है बोलने के लिए। उसका उदय कर काम करेगा ना, पाप पुण्य का हाँ हिसाब बस काम बस, करेगा हाँ ना। बस। हम्म। पाप पुण्य का हिसाब काम करेगा, जब भोगवटा कम होने को आएगा ना, तभी उसको सूझेगा, हाँ मैं ये करूँ इसको दिखाऊं, ये प्रार्थना करूँ, हम्म। ये करूँ, वो करूँ। तो पाप पुण्य का हिसाब काम तो करेगा, दैट इज, बराबर। पाप पुण्य का हिसाब काम तो करेगा। इसका कौन उसमें से थोड़ा कम हो सकता है, एकदम ज्ञानी को सिंसियर है, या ज्ञानी का प्रत्येक सानिध्य है, तो उसको थोड़ा वो एक्सटर्नल गाइड, एक्सटर्नल लाइट, बाहर का जो प्रकाश है, ज्ञानी का प्रकाश है, सूझ है, उसका जिसको मार्गदर्शन मिलता है ना, तो वो इससे थोड़ा बच जाता है वो व्यवस्थित। लाइट हो जाता है, उसका जो हाँ असर हाँ बोलते हैं ना, हाँ हाँ, लाइट हो जाता है। भोगने का असर लाइट होगा। भोग तो करना ही पड़ेगा, जो भी कर्म बंधा है उसका तो भोगना ही पड़ेगा, भोगने से ही छुटका मिलेगा, लेकिन उसका असर कम पड़ेगा, लाइट होएगा, ऐसा। कम यानी बहुत कम हो सकता है, हम्म। बहुत कम हो सकता है, अनबिलीवेबली कम हो सकता है। अभी मैं ज्यादा इसको मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा अनुभव वाली बात है। मैंने अनुभव करके देखा है, मेरे लिए, दूसरों के लिए, एंड इट डज वर्क, काम तो करता है। इसलिए ऐसा है ना, ये सब ज्यादा बुद्धि से एनालाइज नहीं करने का, अपने को ज्ञान का बेस रखने का, कि व्यवहार में जो भी है, दुआ और दुआ दोनों की जरूरत है। मेन तो हमारी दुआ वगैरह सब रहेगी, हमारा प्रार्थना पुरुषार्थ सब रहेगा, तो नैमित्तिक जो स्थूल दवा है या डॉक्टर है, वो हमें प्राप्त होगा, और जो भोगवटा है शरीर का, उसमें से निकलेगा।
बिकॉज हाँ हाँ, कुछ कर्म करके लेके आए, अभी कर्म की चिकास जब तक कम नहीं होगी तब तक यथार्थ निमित्त दवा हो या डॉक्टर हो वो प्राप्त नहीं होगा। हम्म। मेरा वो एक्चुअली बोलने का आशा ये था, जे इसको एकांतिक में लेके जाके बोले दवा छोड़ो, अभी दुआ में पड़ा रहता है, उस भाग में नहीं जाने का है। दवा की भी जरूरत है, साथ साथ में आप जैसा एक्सप्लेन किया ना, वो साथ साथ में दुआ भी रखने का, ऐसा मेरा कहने का था। नहीं, नहीं मैं तो क्या फिर बोलता हूँ, अगर अगर केवल कोई दुआ में पड़ भी गया ना, दुआ यानी क्या है, हाँ, व्हाट डू यू मीन भाई दुआ में पड़ गया तो? प्रार्थना। हाँ, अगर कोई प्रार्थना भक्ति पुरुषार्थ में लगा है, अगर वो लगा भी है ना, तो वो भी हेल्प करेगा उसको। बराबर, वो हाँ। करने से वो करने से उसका जो कर्म का जो चिकास है ना, चिकनाहट है ना, वो कर्म का चिकनाहट कम हो जाएगा। और कर्म का चिकनाहट तो ऑटोमेटिकली उसको भोगवटा कम होगा, तो फिर सॉल्यूशन आने वाला ही है। हम्म। द सॉल्यूशन विल कम ऑन इट्स ओन, एमर्ज होगा ही। और बराबर। तब तक क्या होगा, वो पीड़ा से मुक्त होगा क्योंकि उसका मन अंतस्करण दुआ में चला गया है। हम्म। तो उसका भोगवटा भी कम हो जाएगा, एंड फिजिकली नैमित्तिक जो भी उसका सॉल्यूशन है दवा डॉक्टर के स्वरूप में, वो एमर्ज हो जाएगा। बिकॉज वो बोलने का है दवा करो ये करो, તમે मैं गुजरात में बोलता हूँ, हाँ थोड़ा हाँ हाँ हाँ, के लिए। बोलो बोलो। હા, આમાં કેવું છે, આ તો નૈમિતિક આપણે બોલીએ કે ભાઈ દવા કરું છું, આમ કરું છું, તેમ કરું છું। ઘણીવાર દવા કામ કરે બી નહીં, અને કઈ દવા કરવી ને કયા ડોક્ટર પાસે જવું એ ઘણીવાર સૂઝ પડે નહીં। એક ડોક્ટર પાસે જાઓ, એની દવા આપણને લાગુ પડે નહીં, ઘણીવાર તો એનું જ મિસ્ટેક કરે તો ઉલટાનું ભોગવટો વધી જાય। એટલે દેર આર બોથ સાઇડ્સ ઓફ ધ કોઈન, કોઈનું ફટ કરીને મટી જાય, કોઈનું એનાથી ઉલટાનું કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય। એટલે અને પછી થાકે ને પછી ભગવાન પાસે આવે, હવે મને ભગવાનનું નામ છે। हम्म। એટલે આમાં છે ને, આ તો બોલવા માટે છે બધું, બાકી તમારું ને મારું છે ને, એ વખતે જ્યારે મને જે સૂઝ પડશે એ પ્રમાણે જ હું કરવાનો છું। हम्म। સિવાય કે હું એવા સ્ટ્રોંગ વાતાવરણમાં છું જે મને રાઈટ ડિરેક્શનમાં લઈ જાય છે કે ભાઈ તું આ કરજે એમ, એટલે દવા કરજે, ભક્તિ કરજે, જે કરજે એ। बराबर। પણ આવો અનુભવ કોકનો સાંભળીને કોકને પ્રેરણા થઈ જાય, हाँ हाँ हाँ। એટલે ઇટ્સ ઓલ ઓપન। કોકને આ કામ કરે, કોકને આમ કરે, એટલે એકદમ એબ્સોલ્યુટ કોઈ આમ વન લાઈન ડેફિનેશન નથી એની કે આ જ કરજો, ભક્તિ જ કરજો, દુઆ જ કરજો, આ કરતો આ નહીં કરતા। એવરીથિંગ, બધી વસ્તુ એની જગ્યાએ કરેક્ટ છે। તમને કઈ વસ્તુ રૂચે છે, સૂજે છે અને તમે કરો છો, એ તમારા હિસાબને આધીન તમને અપીલ કરશે। राइट। હા, બહુ વખત પહેલા, બધે બહુ વર્ષો પહેલા હતું, થોડી તકલીફ હતી, તો અચાનક એક મહાત્મા આવ્યા અને મને કીધું આ રામદેવની સીડી જોજો, આ પ્રાણાયામ બહુ સારા છે। એટલે આ તો બહુ વર્ષો પહેલા, ત્યારે સીડીનો જમાનો હતો અને રામદેવ વોઝ નોટ સો પોપ્યુલર ઓન ટીવી, નામ બી નહોતું સાંભળ્યું કોઈએ। એટલે 25-30 મે બી મોર દેન દેટ, એટલા જૂની વાત કરું છું। અને દેન ઇટ જસ્ટ કેમ ટુ મી, દેન ત્યારે મને પહેલી વાર ખબર પડી કે આવું અનુલોમ વિલોમ જેવી વસ્તુ હોય એમ। हम्म। એટલે પછી મેં થોડું કરેલું। એટલે આવું છે, મારો ભોગવટ ઓછો હોય તો સામે ત્યાં નિમિત્ત આવી ગયું અને મને કરવાનું પ્રેરણા થઈ। ઘણીવાર મને નિમિત્ત હોય પણ મને પ્રેરણા નથી, જવા દે ને આ બધા લફડામાં કોણ પડે યાર, આપણે દાદા દાદા કરવાનું। એટલે બેઉ સાઈડ કામ ચાલે, બધું આપણા હિસાબ જ કામ કરતા હોય છે। એટલે આવી રીતના હોય તો ભોગવટો નૈમિત્તિક ઓછો બી થઈ જાય। દાદાની કૃપા દ્રષ્ટિમાં હોઈએ ને તો નિમિત્તો તો બધા દાદા મોકલે જ છે। આપણે કેટલું એને સાંભળી શકીએ છીએ અને એને સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ એ આપણા ઉપર છે, કેટલું આપણે बराबर। હા। એટલે આ બધું બુદ્ધિથી ખાલી એનાલિસિસ છે। એક કહી શકાય આપણે કે આપણે આજ્ઞામાં રહો, દાદાને પ્રાર્થના કરો, અને જે મનને સ્થિર કરવા માટે આપણી પાસે જે બહુ જ પ્રતિકૂળ સંયોગો હોય, તો આપણી પાસે કીર્તન ભક્તિ છે, ત્રિમંત્ર છે, એ બધી વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, દાદાને પ્રાર્થના છે, આરતી છે, બધું। એટલે નૈમિતિક ભોગવટો ઓછો થઈ જાય। અને ભોગવટ ઓછો કરવા માટે જે નિમિત્ત હોય, ઇન ટર્મ્સ ઓફ દવા, ડોક્ટર, એક્સરસાઇઝ, જે બી હોય, એ નિમિત્ત આપણી પાસે સામે આવે, એ સામે આવે। बराबर। કારણ કે એ તો મેં એક્સપિરિયન્સ કરેલું છે, મારા મધર વખતે બી એવું થયું હતું। સ્ટોરી તો લાંબી છે પણ કંઈક
એને મળતું જ નહોતું. ડોક્ટરને બી સમજ નથી પડતી કે આટલું હેમોગ્લોબિન કેમ લો થઈ ગયું. અને વી વર રિયલી સ્ટક કે કરવાનું તો શું કરવાનું એમ. પછી આ બધું એને કર્યું, બધું કીર્તન ભક્તિ ને બધું, અમુક ત્રિમંત્ર ને બધું. એટલે પછી ખબર પડી, ઓ આ કોઝ છે અને તમે આ ટ્રીટમેન્ટ લ્યો. અને પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બહાર નીકળ્યા. બરાબર. એટલે સી દેર આર ટુ અપ્રોચીસ ટુ ધ હોલ થિંગ. અમુક વાર કોઈની પ્રકૃતિ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય ને તો એ બધાને કાંઠે નહીં, એ દેખા જાયગા, એનો ટાઈમ પાકશે ને ત્યારે મળશે. he just carries on, he is not bothered. અને જ્યારે એક્સ્ટ્રા દુખાવો ભોગવટો હોય, સહન શક્તિની બહાર હોય, ત્યારે પછી આવું બધું આપણે ઉપાય કરવા પડે. એટલે આ છે ને, બધી વસ્તુમાં ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ વાળું છે. કોઈ જનરલ થંબ રૂલ નથી. જનરલ થંબ રૂલ છે કે ભાઈ તમે જ્ઞાનમાં રહો, આજ્ઞામાં રહો, અને આમાંથી બહાર છૂટવું છે એ ભાવના કરો. એટલે નૈમિતિક પછી હેલ્પ બધી મળશે. અને આ બધા સત્સાધન તો હેલ્પિંગ છે જ, ઓફકોર્સ હેલ્પિંગ છે જ. બરાબર, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, ઇટ્સ અ વેરી જય બ્રોડ સચ્ચિ સ્પેક્ટ્રમ સબ્જેક્ટ. એને એકદમ જ એક વ્યૂ પોઈન્ટ થી ના મુકાય, બધા વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવું પડે. હા હા, બરાબર. અને બધાને કામ લાગે એવું. હા. બધાનું જુદું છે, બધાના સંયોગ જુદા, પ્રકૃતિ સુધી. હું ગમે એટલું બોલું, ઓલાને ગળે ઉતરે જ નહીં વાત. बराबर बराबर। सर यहाँ एक लाइन और, ऐसा लोक भाषा में बोला जाता है, जे जैसा ऑपरेशन के टाइम में अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र जाप करता है ना, तो उसका सफल होता है, ऐसा मतलब लोक भाषा में बोला जाता है। तो और ये काफी इसका एग्जाम्पल भी मिला हुआ है, मतलब ऐसा केस बना भी है। तो ये मतलब मैं ऐसा कोई किसी को खंडन नहीं कर रहा हूँ, दादा के मतलब इसमें ज्ञान में है, तो ये भी उसको एक व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से उसको ये सब मिलता है। હા, બરાબર છે, બરાબર છે. मैं इसको इसी लाइन में लेता हूँ। આ બીજા ક્રમિક માર્ગ, આ બીજા જે મંત્રો હોય છે ને, આ તમે આ મહામૃત્યુંજય મંત્ર બોલ્યા, અથવા બીજા બી હશે, એ બધા हम्म કરેક્ટ છે એની જગ્યાએ. એ हम्म બધા हम्म, એ બધા એની જગ્યાએ કરેક્ટ છે, અને હેલ્પિંગ થવાના નિમિત્તો છે બધા. हाँ हाँ हाँ, बराबर। એ બધી વસ્તુ ઉપયોગી છે, એની જગ્યાએ કરેક્ટ જ છે. હા, એ તમારી વાત બરાબર કે મારું મટવાનું હોય તો મને આ સૂજે, આ કરવાનો હતો, કોઈ મારા માટે આવું કરે, એટલે બરાબર આ નૈમિતિક હેલ્પ મળવી એ આપણા હિસાબને આધીન છે. બરાબર છે, બરાબર, બરાબર, બરાબર છે. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય શ્રી જય સચ્ચિદાનંદ સુબીરજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સોહમભાઈ અનમ્યુટ કર્યું સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. હા, જય સચિન સો. અ, પુલિનાનંદજી, આપણે એક વસ્તુ જાણવી હતી કે અતિક્રમણ એ ડિસ્ચાર્જનો ભાગ છે. જે પૂર્વે જે ભાવ કરેલા એના પરિણામે અતિક્રમણ થાય છે. તો પ્રતિક્રમણ પણ ડિસ્ચાર્જમાં આવે કે પુરુષાર્થમાં આવે? તને શું લાગે છે? આ બહુ બંને રીતે કન્ફ્યુઝન છે. હવે હું શુદ્ધાત્મા છું અને સોહમ પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવવાના છે, તો સોહમના વ્યવસ્થિતમાં બી લખેલું છે પ્રતિક્રમણ કરવાનું, જો એને છૂટવું હોય તો એ રીતે જોવા જઈએ તો સોહમ એ પ્રતિક્રમણ પણ ડિસ્ચાર્જ જ થયા ને? હમ જો અતિક્રમણ બરાબર છે, મન વચન કાયથી થતી ક્રિયા એ અતિક્રમણમાં ભાગ લે. જાગૃતિના ઉપર આધાર હા, રાખે છે, કેટલા અંશે જાગૃતિ રહે છે, કેટલા અંશે જાગૃતિ રહેતી નથી, એટલા અંશે અતિક્રમણ થાય. જાગૃતિ વધારે હોય તો અતિક્રમણ થઈને તરત પાછો ફરે, જાગૃતિ ઓછી હોય તો વધારે હા, અતિક્રમણ થાય, અને પછી એમને અતિક્રમણ થાય. રહે, ભોગોટો આવે ને બધું થાય. એટલે એ રીતે છે. પ્રતિક્રમણ એ તો પુરુષાર્થનો ભાગ છે આખો, પુરુષાર્થનો ભાગ છે આખો. એટલે એ પ્રતિક્રમણ કરે બરાબર, એટલે એનાથી એનો જે પાપ થયેલું છે ધોવાઈ જાય, અને ધોવાઈ જાય એટલે પછી એના નિમિત્તે એ જે પાપ કે ભૂલ થઈ છે, એ ભૂલનો પછી એને ભોગવટો આવે નહીં. બરાબર. પ્રતિક્રમણ ઇઝ નોટ વ્યવસ્થિત, એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે. હા, એટલે એ સોહમ માટે પુરુષાર્થનો ભાગ થયો. હા, જેને અતિક્રમણ કર્યું એ પ્રતિક્રમણ કરે, શુદ્ધાત્મા તો કરવાનું નથી. હા હા, બરાબર. હા, એટલે સમજાય. હા, આમાં કેવું છે, માર ના ખાવો હોય તો કરવાનું, નહીં તો માર ખાઈને હિસાબ પૂરો થશે. અતિક્રમણ હા, થઈ બરાબર છે એ તો. મારાથી કોઈને ગમે તેમ બોલાઈ ગયું, હું મોટો છું એ નાનો છે, આઈ ડોન્ટ કેર, મને કાંઈ પડી નથી, મારી સત્તા છે, હું આમ છે તેમ છે, બોલીને જતો રહ્યો, ફૂલ સ્ટોપ થઈ ગયું. હવે મને એ ખ્યાલ ના આવ્યો કે આ મારી ભૂલ કહેવાય,
મારાથી આવું ના કરાય, ભલે હું 100% રાઈટ છું, પણ એવું જો મને ખ્યાલ ના આવે ને હું મારી મસ્તીમાં ફરું ને બધું ભૂલી જવું હોય, તો એનું પરિણામ શું આવશે કે જેટલું એને દુઃખ થયું છે એટલું કાલે ઉઠીને પાછું, એટલે ભવિષ્યમાં મને રિએક્શન પાછું આવશે. આવશે. હા, હા, એટલે પ્રતિક્રમણ નહીં કરું તો ભોગવીને પૂરું થશે, પ્રતિક્રમણ કરીશ તો ભોગવટો ઉડી જશે. બરાબર, પણ આવશે તો ખરા જ. દરેક વસ્તુ. એનો ભોગવટો નહીં રહે. હા હા, શું? એનો ભોગવટો નહીં રહે. પ્રતિક્રમણ કરો તો પછી ભોગવટો આવશે જ નહીં. હા, આજે મારાથી કોકને બોલાઈ ગયું કાંઈ, અને પછી મને બોલતાની સાથે ખબર પડી આ તો ભૂલ થઈ, થોડી વાર પછી ખબર પડી, એટલે એ પછી હું પ્રતિક્રમણ કરી નાખું એટલે જે સામેની વ્યક્તિ જેના મનમાંથી એ સાફ થઈ જાય, એટલે પછી હા, એનો બરાબર. ભોગવટો ના આવે. હા, કરેક્ટ. પછી એનો ભોગવટો ના આવે. હવે ચા પીતા પીતા ઢોળાઈ જતા પાણી ચોપડે તો હલકું થઈ જાય ને, એના જેવું. અમુક હા, તરત થોડું ક્લીન થઈ માટી જાય. બીટી હોય તો આપણે ખંકેરી નાખીએ છીએ તો ફટ કરતું નીકળી જાય. ના ખંકેર્યું તો મેલા, હું ક્યાંક બહાર ફરવા ગયો, ચાલીને આવ્યો, પછી કે અરે આ તારા કપડાં તો જો કેટલી ધૂળ ધૂળ થઈ, તું ક્યાંથી આવ્યો? એટલે મેં ધોયું નથી તો ધૂળ ધૂળ દેખાશે. હું જ્યાંથી ચાલતો હતો અને માટી ને બધું બહુ ઉડતું હતું અને મને ખબર પડી ગઈ અને હું તરત આમ ખંકેરી નાખું, તો પછી હું પાછો ઘરે આવું તો કપડાં ચોખ્ખા હોય, ખંકેરું ન હોય હા, તો બરાબર. કેસે આ કપડાં ગંદા. હા, થઈ ગયું ક્લિયર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન. જય સચ્ચિદાનંદ સોમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ કોઈને પ્રશ્ન? શાંતિ દાદા, ગીતાબેન, કોઈને પ્રશ્ન? દીપકભાઈ, ગીતાબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ભોલેનાનંદજી. હા, જય સચિન. ભોલેનાનંદજી, છૂટા રહીને પ્રતિક્રમણ કર્યું એ કોને કહેવાય, કેવી રીતે ખબર પડે? કારણ કે મારો એક એક્સપિરિયન્સ કહું ને તો કેવું હોય કે આમ સ્પેશિયલ બેસીને પ્રતિક્રમણ કરું તો મને કશું યાદ ના હોય, પણ હરતા ફરતા જયારે હોય ત્યારે બધું કંઈ પણ સાંભળતી હોય, વિધિ કરતી હોય ત્યારે બધું જે પણ કંઈ થયું હોય ને એ યાદ આવે કે આને આમ આ તકલીફ આપી હતી, આનાથી આના જોડે આવી રીતે બોલાવી તું, આ થયું તું, આ થઈ ગયું. તો એ વખતે એમ થાય કે આવું ના હોવા જોઈએ, પણ એ વખતે કંઈ એવું ના કહ્યું હોય અંદર કે આ ગીતાબેને પ્રતિક્રમણ, આ ગીતાએ કર્યું તું અતિક્રમણ, તે દુઃખ આપ્યું તું, તો હવે તું પ્રતિક્રમણ કર, એનાથી હું જુદો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે એ માની જ લેવાનું ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ કરે છે, કરનાર હું નથી. શું કરનાર નથી હું? પ્રતિક્રમણ કરનાર હું, એટલે ગુનો કરનાર હું નથી એવું માની જ લેવાનું. આ જુદા રહીને પ્રતિક્રમણ કર્યું કોને કહેવાય? એમ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ જુદા રહીને પ્રતિક્રમણ કર્યું? કારણ કે જયારે ખબર પડે કે આ ગુનો થઈ ગયો તો જયારે કઈ ક્રિયા કરતા હોય ત્યારે એ વખતે કઈ એવું બોલવાનું તો વારે ઘડી હોય નહીં ને કે આની પાસે કરાવવાનું છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. ના ના ના, બોલવાની, આ તો સમજવાની વસ્તુ છે. એ વખતે તો એ મગજમાં એવો વિચાર બી ના હોય, તો જુદા જ છે એવું માની લેવાનું. ડાઉટ છે એમાં? હા, મને તો એવું ડાઉટ છે કે હું જુદી જ છું એવું મને ખ્યાલ નથી આવતો. એમની પણ આપણે પ્રતિક્રિયા કરીને તો હું શુદ્ધાત્મા છું એ તો ખબર પડી ને. હા, એ તો છે, બરાબર છે. ભલે અતિક્રમણ કર્યું ત્યારે નહીં, પણ સામાન્ય વ્યવહારમાં અત્યારે તમે આરામથી બેઠા હો ત્યારે તો ખબર પડે ને ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા છું. ક્યારેક હા, જાગૃતિ રહે, ક્યારેક ના પણ રહે. પણ હોય. હા, એટલે એની તો ખાતરી છે ને કે હું ખરેખર તો હું શુદ્ધાત્મા છું. હા, 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 બસ એટલે માનવાનો ભાગ નથી રહેતો, તમને ખબર જ છે તમે શુદ્ધાત્મા છો, ખાલી લક્ષમાં રહેતું નથી, એ વાત જુદી છે. બરાબર છે. હા, હા, એટલે જુદા રહીને જ કરાયું કહેવાય કે આ ના હોય જો એ પ્રતિક્રમણ જે અંદરથી થઈ જાય છે કે આ ખોટું થઈ ગયું તો એ જુદા જ છે એવું જ થયું ને. તમને આ એવું છે, આ ખોટું થયું એ તમને જે ખ્યાલ આવ્યો ને એ તો ખાલી એક જાગૃતિ જ છે કે તમને એ જાગૃતિમાં તમારી ભૂલ દેખાય કે દોષ દેખાયો. બસ એટલે એ કેવું છે કે તમે ફ્રીજ ખોલ્યું અને ફ્રીજમાંથી બધી વસ્તુ લેતા હતા ત્યારે તમને ખૂણામાં દેખાવ અહીંયા દૂધ ઢોળાઈ ગયું છે, અત્યારે સાફ કરવું પડશે. એટલે તમે ખાલી ઢોળેલો દૂધનો ડાઘ જ જોયો છે. હા, ઓહો, હા, હા, હા. એટલે એ જાગૃતિ આવી ગઈ, તમને દેખાય ઓહો આ વખતે વિધિ કરતા કરતા ભૂલ થઈ હતી, આમ બોલાઈ ગયું હતું, એટલે તમે ખાલી દૂધનો ડાઘ જોયો, બસ પતી ગયું. હા, પછી એટલે ધોવાનું તો સાફ કરવાનું તો બાકી રહ્યું. બરાબર છે. તો એ તો પછી બેસીને એ શું છે
કે તો જોયું અને જાય એ કે શું તો પછી? એટલે એ આ શું છે કે વિધિની અમુક વસ્તુ કરતા હોય ને ત્યારે આપણું અંતસ્કરણ શુદ્ધ થયું હોય, ચિત્ત એકાગ્ર થયું હોય, એટલે જાગૃતિ જરા વધારે થઈ હોય, એટલે વધેલી જાગૃતિમાં કચરા દેખાય, એટલે કે દોષ દેખાય. હા સામાન્ય રીતે આપણું અંતસ્કરણ કામમાં એટલું બધું તરબોળ હોય વ્યવહારમાં, એટલે ભૂલ દેખાતી નથી. નથી. હા પણ આમ શાંતિથી વ્યવહારથી મુક્ત હોય એટલે ત્યારમાં એ જાગૃતિ વધેલી હોય એટલે એમાં દોષ દેખાય છે, એટલે ખાલી બને છે. પછી એને સાફ કરવાનો ભાગ રહે. પછી આ જોયું અને જાય એ શું કહેવાય? એ કેવી રીતે કહેવાય? એ કે જોઈએ અને જાય, જે દેખાય એ જાય. એટલે શેમાં સામાયિક કરતી વખતે? હવે સામાયિક તો મને તો સ્પેશિયલ સામાયિકમાં બેસું તો કશું હોતું નથી, એટલે આ કોઈ પણ દોષ દેખાયો તો એ દેખાયો એટલે જાય એવું નહીં. જોઈને જાય એટલે શું કહેવા માંગે છે? સામાયિકમાં આપણે પદ્ધતિસર ઉપયોગ ગોઠવીએ છીએ, વિધિ કરીએ છીએ, એક ટોપિક નક્કી કરીએ છીએ કે આના ઉપર સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો, ક્રોધ ઉપર હોય, વાણીના દોષ હોય, ગમે તે હોય, અને પછી આપણે બધા દોષો જોઈએ છે નાનપણથી અત્યાર સુધી, તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો આખો પ્રયોગ હોય છે, જ્ઞેય જ્ઞાતાનો, અને ત્યારે એમાં જે જોઈએ તો એ બધા દોષ જોવાથી જાય. ત્યારે જે બી દોષો થયા હોય નાનપણથી અત્યાર સુધી એ જ્ઞેય બને છે, અને આપણે જ્ઞાતા તરીકે પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં એ બધા દોષો જાય છે. એ જોયું અને જાય એ સામાયિકના પ્રયોગમાં કહેવાય. પછી બીજું જોયું અને જાય એટલે કેવું છે કે જ્યાં અતિક્રમણનો ભાગ ના હોય પણ આપણી અંદર જ કશાય ઊભા થયા હોય ત્યારે હું જતો હોઉં, કઈ વાત કરતો હોઉં, કોઈ કંઈક બોલે કરે અને મને એના માટે ખરાબ ભાવ ઉભો થાય, આવો છે તેવો છે, અથવા પેલા આ મતલબી માણસ છે, આ છે તે છે. હવે એ અતિક્રમણ થયું, પણ હું એને જોઉં, ઓહો આ તો ભાવ ઉભો થયો, હા, ઓહો તારું માન ગવાયું એટલે તને આવો વિચાર આવ્યા, હા, એ મેં જોયું, મારી અંદર ઊભું થયેલું જોયું પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં. હવે જોયું બરાબર છે. એટલે પછી હા મને આનંદ આવે કે આ તો આને ઊભું થયું છે ને આની અંદર મેં સમાઈ ગયું. બરાબર છે. તો હા એ અંદર ઊભી થયેલી વસ્તુ જોવાથી અંદર જ સમાઈ જાય છે, કારણ કે પછી એમાં બુદ્ધિ ટેક ઓવર કરતી નથી. બુદ્ધિ ટેક ઓવર કરે ને એને દોષિત ને કરતા જોઈએ તો પછી મારે પાછું જ્ઞાનથી ગોઠવીને નિર્દોષ સ્થાપિત કરવાનો ભાગ રહે. એટલે પણ ઊભો થયો અને મને આ જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાયો એટલે હું એને જોઈને કહું, પછી મને તો હસવું આવે, ચલો આ કચરો ઊભો થયો, ખબર પડી છે, અને હવે બાય બાય, હું તારા પક્ષમાં નથી, બાય બાય કરી નાખો, હું તારા પક્ષમાં નથી. એટલે એ આવીને ગયું, એટલે એ જ્ઞેય તરીકે જોયું, એમાં તમે ભળ્યા નહીં, એટલે આવીને ગયું. હા એટલે એ ત્યારે જોયું અને જાય એ આવે, એટલે બે રીતે જોયું ને જાય આવે. બરાબર છે. હા એટલે કોઈને એટેક થઈ ગયો છે તો પ્રતિક્રમણ જ ખપે છે, પણ જે અંદર ના અંદર સમી ખબર પડે, અંદર કશું થયું છે અને પછી ખબર પડે કે આવું થયું, એટલે અંદર વાતચીત કરીને પૂરું થઈ જાય છે, તો એ જોયું કહેવાય, એ જોયું ને જાય. હા પછી એ જોઈને જાય. બરાબર છે. હા અંદર જ તમે અવળી સમજણ ને સવળી કરી નાખો એટલે પછી પતી ગયો. હા બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો. હા પછી અંદર જોઈને જાય તો એ જોયું ને જાય કહેવાય. અંદર જ તમે સાચી સમજણ છેદી નાખો તો. હા 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 એટલે ઘણા પ્રસંગો એવા બને છે કે અંદર ઊભું થાય છે, બહાર આવતું નથી, પણ અંદર ઊભું થાય ને તરત પછી ખબર બી પડે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે એમ, એટલે એ જાગૃતિ એ વખતે આવી ગયું હોય ત્યારે કે આ ખોટું ઊભું થાય છે આ બધું. હા, આ ખોટું થાય છે ખબર પડી, પણ એને પછી થોડુંક એને જરૂર હોય તો સાચી સમજણથી એને વાળીને છોડી દેવાની. ખાલી ખબર પડીને એમ રહેવા દેશો તો કદાચ એ રહેશે, જશે નહીં. પણ મારા એક પોઈન્ટમાં મારે એવું થયું હતું, આગળ મેં તમને જે કીધું હતું ને તે એમાં મારે એવું થયેલું કે તમે કીધું હતું કે સ્ટ્રોંગલી તમે નક્કી કરો કે આ રીતે એને ચોખ્ખું કરો, તો એક દિવસ તો એટલું બધું આમ એક્સાઇટમેન્ટ સાથે થયું, પછી બીજી વાર બેઠી તો આમ એટલું બધું આમ અંદર હતું નહીં, તો 2-4 વાર દિવસ તો એમને ઉપર છેલ્લું થયું, પછી એ મહિનો બંધ થઈ ગયું, પછી એ ફાઇલ ઊભી થઈ ને ત્યારે ફરીથી પાછું એટલા જ ફોર્સથી ઊભું થયું અને પાછું એ સમ્યું, એટલે આ વારે ઘડીએ આવે અને જાય છે એવું ઘણી વાર થાય છે. એના માટે જ એવું એ જ વ્યક્તિ પર્ટિક્યુલર હોય એવું બને છે. હા, એટલે કેવું છે કે હજી અંદર ડીપ ડાઉન પડેલું હોય ને એટલે એ તમને એ જેટલી વાર તમે ઉપર આવે તમે એને નક્કી કરેલું હોય તો એટલો ભાગ સાફ થાય. હજી તમારી બુદ્ધિએ તમારો દોષ છે, આમાંથી સાફ કરવું છે, આમાંથી છૂટવું છે, એટલું હજી ગ્રીન સિગ્નલ આપ્યું નથી. એટલે આ તો કોઈના કહેવાથી ધક્કો વાગી જાય પછી બંધ થઈ જાય.
પણ એ ગમતું ના હોય એટલે કરતા તો હોય એટલા ફોર્સથી જ કે નથી જ કરવું, આ નથી જ જોઈતું આવું, તો પછી એ કેવી રીતે ખબર પડે કે નથી સાઈન કરી ગ્રીન સિગ્નલ ની? નહીં નહીં, એટલે જો તમે ખરેખર એના પક્ષમાં ના હો તો તમે એની સામે પુરુષાર્થ કરવાના જ છો. પણ તમે પછી મારો પુરુષાર્થ ઠંડો પડી જાય છે. હા, એક દિવસ તો જબરજસ્ત થાય, પછી બળતરા એટલી સમી ગઈ ને, હા બળતરા સમી ગઈ એટલે પછી ઠંડુ પડી ગયું. પછી ખબર પડે હજી દોષ પડ્યો છે એટલે પાછું ઊભું થાય ત્યારે પાછું સાફ કરવાનું. હા કેવું છે કે કીડી જેવું છે, ઘરમાં કીડી થાય ને દવા છાંટણ કાઢી નાખો, પછી ગઈ કીડી, પછી દેખાય હા પાછું કરો, એના જેવું છે. હા જ્યાં સુધી 100% ક્લિયર નહીં થાય ત્યાં સુધી પાર્ટ્સ એન્ડ પીસીસમાં ટુકડે ટુકડે થશે, બીજું શું થશે? થોડી બુદ્ધિ જ કામ કરે છે એવું થયું ને પછી તો. હોઈ શકે છે. હવે હું બહુ એક્ઝામ્પલ નથી જાણતો એટલે હું કહું છું there's a possibility. કારણ કે ભૌતિકમાં સુખની આરોપણ એટલું બધું સ્ટ્રોંગ છે, સંસારમાં સુખનું સ્ટ્રોંગ છે, ભૌગોલિક સુખમાં, રિલેટિવ સુખમાં એટલું બધું સજ્જડ બેસી ગયું છે કે રિલેટિવ દુઃખ આવે એટલે એટલા પૂરતો પુરુષાર્થ થાય, પછી નીકળી ગયું એટલે પાછું હતા ત્યાં ને ત્યાં જ. હજી રિલેટિવ સુખની માન્યતા તૂટી નથી ને, એ તૂટેલી છે, નથી તૂટે એમ નહીં કહેવાય, પણ પૂરેપૂરી ગઈ નથી એટલે એ પાછું એ પકડી લે છે, એ મોહ પાછો રિલેટિવ સુખનો મોહ પાછો પકડી લે છે. એટલે હા ઠંડક છે, એટલે ઠંડકમાં તમે પાછા પુરુષાર્થ બંધ થઈ જાય. પછી એ હા ઠંડક પંક્ચર પડે ને દુઃખ આવ્યું એટલે પાછું પુરુષાર્થ ચાલુ થાય છે. એટલે બુદ્ધિ એટલે આ જે ડિસ્ચાર્જ મોનો ભાગ છે એ આખો પકડીને રાખ્યો છે. એ માન્યતા એટલી સજ્જડ હોય ને કે બસ ભૌતિક સુખ જ, બસ એ વ્યવહારની નિરાકુરતા આવી ગઈ એટલે પુરુષાર્થ બંધ થઈ જાય. એ વ્યવહારની નિરાકુરતા ખસી એટલે પાછો પુરુષાર્થ ચાલુ થાય. હા જે તમારા કેસમાં બને છે, તમારા બોલવા ઉપરથી એવું લાગે છે કે આવું બનતું હોવું જોઈએ. હા હા બરાબર છે. કારણ કે એટલે આત્માના પુરુષાર્થ કરવાથી, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ કેળવવાથી, કંઈક આત્મા પક્ષીના પુરુષાર્થથી તમને આનંદ ઉત્પન્ન થાય, કંઈક નિરાકુરતા ઉત્પન્ન થાય તો તમે એ વસ્તુ વધારે કરશો. કોઈ આધ્યાત્મિક ધ્યેય હોવો જોઈએ. શેના માટે તમારે પુરુષાર્થ કરવાનો? શું મેળવવા માટે તમે આજ્ઞા પાડો છો? મોક્ષે જવું હોય તો રિઝલ્ટ છે, પણ આ ભાવમાં તમે શેના માટે કરો છો બધું? એ ધ્યેયના અભાવે શું થાય કે જેટલું દુઃખ પડે એટલું જ તમે ઓલું દવા છાંટશો, એના જેવું છે, ઉપાય કરશો. રિલેટિવને સુખ અને રિલેટિવ નિરાકુરતા જ્યાં સુધી રહેશે ને ત્યાં સુધી આવી રીતે ટુકડા ટુકડામાં જ થશે. પણ મારે રિયલ નિરાકુરતામાં જવું છે. ગમે તે સંજોગ આવે પણ મને અસર ના થવી જોઈએ. હું શુદ્ધાત્મા છું અને સામે મને શુદ્ધાત્મા દેખાવા જોઈએ. મારે એ જાગૃતિ સુધી પહોંચવું છે. એ જાગૃતિ સુધી પહોંચવું છે તો એ પુરુષાર્થ જોઈએ. એક મિનિટ, એ જાગૃતિ સુધી પહોંચવું છે એવો જે દિવસે તમારો ધ્યેય થશે, અથવા દાદા ભગવાનને કેવું આત્માને દેહ નિરંતર છૂટું રહેતું હતું એવું મને કાયમ છૂટું રહેવું જોઈએ, અથવા મને બહારના કોઈ સંજોગોની અસર ના રહેવી જોઈએ. જે બી શબ્દ પ્રયોગ કર્યો બે સરખું જ છે. સંજોગો પ્રકૃતિને અસર કરે અને હું પ્રકૃતિ છૂટો રહી શકું, એવું કંઈક જો તમારો ધ્યેય હોય, આધ્યાત્મિક ધ્યેય, તો એ ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે તમે પુરુષાર્થ કરશો કે હજી અહીંયા થાય છે, હજી ત્યાં અસર થાય છે, જ્યાં ના થવું જોઈએ, મને નિરંતર છૂટાપણું કેમ, મને નિર્દોષ કેમ દેખાતું નથી, તો એનો પુરુષાર્થ રહેશે. હવે એ ધ્યેય નથી, આપણે નિરાકુરતાનો ધ્યેય છે, જે બાય ડિસ્ચાર્જ છે, ખોટું નથી. એટલે નિરાકુરતા ધ્યેય હોય ને એટલે નિરાકુરતા સાચવા પૂરતો જ પુરુષાર્થ થાય. બરાબર છે. હા બરાબર છે. એટલે પછી ગાડી ત્યાં, એટલે પછી એમાં હલન ચલન થાય એટલે પાછું કઈક કરો, ના હલે તો કરો. એક જ સેકન્ડ નું આવ્યો, એક જ. હા એટલે આ ઘણા ખરા મહાત્માઓને થોડુંક રહે છે. અને એટલે પછી ટુકડા ટુકડામાં પુરુષાર્થ થાય ને ટુકડા ટુકડામાં કચરા સાફ થાય. એટલે જેમ જેમ નીકળે એમ પછી પ્રગતિ થાય. ને કોક સામે ચાલીને નક્કી કરે કે મારે તો આગળ જલ્દી વધારે વધવું છે, મારે મોક્ષે વહેલા જવું છે, અથવા અહીંયા જ મારે મોક્ષ અનુભવ કરવો છે. એવું તો અંદર હોય છે જ પુલિનાનંદજી, કે મારે આ ભાવમાં મોક્ષ અનુભવ કરવો છે. મોક્ષ એટલે દેહાતી દશા. સ્પષ્ટ વેદન કયો, જે કયો હોય, નિરંતર નું છૂટાપણું. એટલે મને એવું લાગે કે આ બંને પેરેલલ ચાલે છે, કે આ બી તમે જે કીધું કે મારે આ જ ભાવમાં અનુભવ કરવો છે એ બી હોય,
અને પેલું જે નિરાકુરતા વાળું છે ને એ બી સંસાર વાળું બી હોય હા છે કે આ જોઈએ છે. હા એટલે રે ને બેવ રે એનું, એટલે એ જ કહું છું, બે માંથી એકમાં આવવાનું છે. હમ એટલે કોઈ વિના, અને એમાં શું છે, એમાં તમે થોડું છૂટું પાડી દેશો ને કે આ જે મોહ છે એ ફાઇલ નંબર 1 નો છે, અને હું હમ એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, અને એ શુદ્ધાત્મા સીટમાં મારે નિરંતર રહેવું છે એવું તમે નક્કી કરશો ને, આમાં કેવું છે કે આપણી અંદર જે વસ્તુને આપણે મહત્વ આપીએ ને એ વસ્તુમાં સમય, શક્તિ, જાગૃતિ બધી જાય. હા અને રિયલની નિરાકુરતાને મહત્વ આપો તો રિલેટિવ નિરાકુરતાનું મહત્વ ઘટી જાય. ઘટી જાય. હા એટલે મારું તો અત્યારે બેવ સાથે ચાલે છે, એટલે હા બંને સાથે ચાલે છે. હા એટલે ડિવાઈડ થઈ ગયું છે. એટલે હવે તમે રિયલ ને થોડું વધારી દો મહત્વ. હમ મારે રિયલની નિરાકુરતામાં જવું છે, ગમે તે સંજોગોમાં વિતરાગતા મારી ખોરવાઈ ના જવી જોઈએ, ગમે તે સંજોગોમાં મને જગત નિર્દોષ દેખાવું જોઈએ, ગમે તે સંજોગોમાં વ્યવસ્થિત કરતા દેખાવું જોઈએ, હમ મારે નિરંતર આજ્ઞામાં રહેવું છે, મારે એટલે એવું કંઈક તમારી અંદર ઊભું થાય અને એનું મહત્વ તમારા માટે વધી જાય. મારે આ જોઈએ જ છે. હા હા, હવે એ તમારું જે ડિસિઝન આવશે, તમારો નિશ્ચય પાકો થશે, એટલે તમારા મગજમાં એનું મહત્વ બહુ રમ્યા કરશે. ટાઈમ મળે કે તમે તરત એના માટે જ કંઈ પ્રયત્ન કરશો, હમ એટલે એનું મહત્વ વધી જશે, એટલે રિલેટિવનું મહત્વ ઘટી જશે. એની મેં તમને લાગે કે આ મારે થોડુંક શોપિંગ કરવા બી જવું, તો ના ના મારે આજે આરતી રહી ગઈ છે, મારે આ પ્રતિક્રમણ ભાગ, મારે આ શક્તિ માગવાની રહી ગઈ છે, એટલે એનું મહત્વ વધશે, એટલે તમે ઓટોમેટિક એનું મહત્વ ઘટે. આ ઠીક છે, કાલે જઈશું લેવા, એવું થઈ. હા એટલે મહત્વ વધારે આપો ને, જે વસ્તુને તમે મહત્વ વધારે આપો, સમય અને શક્તિ બધા એમાં જાય. પછી સાપેક્ષ એટલે હા, એટલે બરાબર છે. એ જાય, એટલે પછી ઓલાની કિંમત જ ના હોય તમને. આવ્યું તો ના હોય. આવ્યું તો ઠીક, એટલે પછી એની અસર બી ઓછી થઈ જાય. હમ મારી ઈચ્છા હતી આવા કપડા કાપી લેવા, મારી ઈચ્છા હતી આ કામવાળી કામ કરી જાય, પણ ના થયું તો કાંઈ વાંધો નહીં, મારું આત્માન તો થયું. એટલે મોટા ભાગનો સમય મારો છોકરાઓ પાછળ વિચારમાં વધારે જાય એવું મને ખ્યાલ આવે છે. બને માં હોય એટલે માની મમતા કામ કરવાની. એટલે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ આપણી અંદરની આ છોકરા માટેની મમતા આપણો સમય કાઢે છે, એટલે હવે એમાંથી રસ્તો કાઢવાનો આપણે. ચલો, પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયો, ખબર પડી ગઈ, હવે એનો ઉપાય કરવાનો આપણે કે ભાઈ આપણે પ્રકૃતિમાં આ ભાગ છે, તો ઉપાય શું કરવાનો, કે કેવી રીતે મારો સમય એમાંથી ઓછો જાય. એટલે વન ઓફ ધ સોલ્યુશન્સ ઇઝ તમે તમારી રીતે નક્કી કરી શકો છો. એક ઉપાય એવો છે કે આપણે બહુ ચિંતા થતી હોય તો થોડુંક સામાન્ય વ્યવહારથી બધું ગોઠવણી, વાતચીત બધું હોય, અને પછી એથી વધારે થશે, દાદા તમને સોંપી આ ફાઇલ, તમે એમનું કલ્યાણ કરજો, એમનું રક્ષા કરજો, અને હું તમારી આજ્ઞામાં રહું છું, એવું આપણે હા પોતાની આજ્ઞા કે પોતાના પુરુષાર્થમાં આવી જવાનું અને એ દાદાને સોંપી દેવાનું. એટલે બરાબર. એ ચિંતા આપણે કરવાને બદલે એ દાદાને સોંપી દેવાની. કારણ કે ચિંતા કરતા તો દાદા તો કે ખબર છે, 1 મિનિટથી વધારે ચિંતા કરવાય નહીં. ક્યાંક 1 મિનિટ બોલ્યા છે, ક્યાંક 10-15 મિનિટ બોલ્યા છે, એટલે એક લિમિટની બહાર કરો ને તો એ નુકસાન કરતા છે. હા એટલે પછી દાદાને સોંપી દેવાનું, દાદા કઈ સમજ પડતી નથી, તમને સોંપ્યું. કારણ કે જે ઉપાય વાળો વિચાર છે એના ટાઈમે આવીને ઉભો રહેશે. છેવટે તો એ જ કામ કરવાનું છે. ફોન કરવાનો છે. આપણો હા ખાલી આપણો અહંકાર માને છે, હું આ કરું ને તે કરું. પણ એ વિચાર હોય ને, કોઈ પણ વિચાર હોય, ચાહે બાઉરવા હોય કે સોહમ હોય, પણ એ વિચાર હોય ને, એ વિચાર જલ્દી અંદરથી નીકળે નહીં. કાંઈ તે આપણે એને પકડેલા છે ને, વિચાર તો એના ટાઈમે આવીને જાય છે, પણ તમે એને પકડી રાખ્યા છે. એ મમતાનો ભાગ છે ને, બરાબર છે. હા, એ અપેક્ષાનો ભાગ છે, રિલેટિવનો સુખનો ભાગ છે. ઓહો, રિલેટિવના સુખનો ભાગ છે, એવું માનતા હોય કે છોકરાઓના સુખ માટે, પણ આ પોતાના રિલેટિવનો ભાગ છે. મારા છોકરા માન્યા છે ને તમે, હા એટલે એ સુખી તો હું સુખી. તમે કેમ હા પાડોશીના કે તમારા ભાઈના છોકરાની ચિંતા નથી કરતા? એટલે નથી કરતા, એ નથી, વિચાર બી નથી આવતો. કેમ? કારણ કે મારા નથી ને, હા આ મારા જ છે, એટલે એના સુખમાં તમારું સુખનું આરોપણ થઈ ગયું છે, સમાયેલું છે. હા એ સુખી તો હું સુખી. હું સુખી. હા બરાબર છે. એટલે એને લીધે આ હેરાનગતિ છે. ભાઈના છોકરા તો કેમ નથી એટલી ચિંતા કરતા? એટલે મારા છે, એટલે મારા, એટલે મમતા છે. એટલે મમતા રાખીને વાંધો નહીં, એને આપણે માપમાં રાખવાની છે. સુપરફ્લુઅસ ફરજના ભાગમાં હોય એ બધું જ કરવાનું છે.
હા હા એ વસ્તુ તમારા મોક્ષ માર્ગમાં બાધક બને અને તમને જાગૃતિમાં ના વધવા દે, તો ત્યાં થોડુંક જરાક જોઈ લેવાનું, બેલેન્સ કરવાનું છે. હમ અને ઉલટાનું તમે આત્મપક્ષે રહેશો ને તો વ્યવહાર બહુ સારી રીતે ચાલશે, ઓછી મહેનતમાં. અત્યારે હા વિચારીને દમ નીકળી જાય છે ને કાંઈ થતું નથી. ઉલટાનું આત્મામાં રહેશો ને તો તમારો મમતાનો ભાગ, જે વ્યવહારનો ભાગ છે, મા તરીકે ફરજ, એ બહુ સારી રીતે ઉપલબ્ધ થઈ જશે. હમ પણ હીરાબા સાથે રહેતા હતા ને, અને બહુ સારી રીતે બોલતા, મને તમારા વગર ગમતું નથી, ચાલો આપણે ફરવા જઈએ, બધું જ કરતા હતા. એટલે એમને બી સારું લાગે અને પોતે ઉપલક રહે. હા આત્મામાં રહેતા હતા ને એટલે ઉપલક શું કરવું એમને આવડતું હતું. હવે ઉપલક આવડતું કરવાનું આપણને આવડે નહીં, કારણ કે આપણે આત્મામાં નથી. નથી. હા એટલે આત્મામાં રહેશો તો બેવ લાભ થશે. એક તો પોતાની આત્મ જાગૃતિ બી વધશે અને વ્યવહાર બી સુંદર થશે, સામાન્ય બહુ ગમે એવો થશે. હા એને લાગશે નહીં કે મારું ધ્યાન નથી રાખ્યું. એટલે બેવ ફાયદા થાય. અત્યારે બાવાના બેવ બગડે છે, આ બાજુ કરશો તો બેવ ફાયદા થશે. આત્મપક્ષી પ્રગતિ અને વ્યવહાર બહુ સુંદર ને આદર્શ થશે. દાદાને પ્રાર્થના કરવાનો, દાદા એનું કલ્યાણ કરજો, રક્ષણ કરજો, અને મારે જે વ્યવહાર કરવાનો એની મને સૂઝ આપજો. હમ એટલે એ બરાબર. કરશો ને એટલે બહુ સરસ રીતે તમારો વ્યવહાર પૂરો થઈ જશે. આ ફાઇલનો સારી રીતે સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપી. હમ બરાબર છે. એટલે એનો રસ્તો છે, આ રસ્તો છે. બરાબર છે. એમ કરતા કરતા મમતા પછી રે, પણ સુપરફ્લુઅસ થઈ જાય, ઉપલબ્ધ થઈ. હા, superfluous થઈ મમતા કાઢવાની નથી, મમતા ઉપલબ્ધ કરવાની, ચિકાસ વગરની રાખવાની છે. જાય. હા તમારે બીજા રીતે વાત કરવી હોય ને, મમતા રાખવી હોય ને, તો તમારા આત્મજાગૃતિની મમતા રાખો. હમ આત્મજાગૃતિનું શું? મારા આત્મજાગૃતિ વધી ઘટી, સોમ ઉઠ્યો, સૂતો, ખાધું પીધું, એ મારી જાગૃતિનું શું? વધી ઘટી, ખાધું પીધું ના હોય, પણ વધી ઘટી, એની હમ મમતા રાખો. તમારા આત્માની મમતા રાખો તો રિલેટિવ મમતા તો છે ને વ્યવસ્થિતમાં છે જ. તમારે નહીં કરવું હોય તો કરાવશે જ. કરાવશે જ. હા પ્રકૃતિનો ગુણ વણાયેલો છે. માં અને દીકરાનો પ્રાકૃતિક હિસાબ ડિસ્ચાર્જમાં વણાયેલા જ છે. હા પ્રકૃતિ ટુ પ્રકૃતિ ઇન્ટરેક્શન ખ્યાલ આવો ને, એટલે હા એમાં દળેલાને દળવાનું નહીં. દળીને આવ્યા જ છીએ આપણે. પણ જે હા દળેલું આત્મા પક્ષનું જે આજે મળ્યું છે, એની મમતા રાખવા જેવી છે. પેલી મમતા રાખવી ના હોય, પણ એ તો કુદરતી આવી જ જતું હોય. એ તો છે, એ તો લઈને આવેલા છીએ ને. એ તો આજની થોડી છે, એ તો અનંત અવતારની છે. હા અહંકાર અને મમતા આપણે બધા લઈને આવેલા જ છે, અને કેટલા અવતારથી લાવેલા છે, આજની નથી. આજે તો હા આપણને ખબર પડીને બહાર દેખાય છે, છૂટા રહ્યા એટલે. હા એટલે એ તો રહેવાની જ, એ તો જેટલું ભર્યું એ નીકળશે જ. આપણે એનો હમ વાંધો નથી. એટલે એ જ કહું છું, એટલે એની ફિકર કરવાની જરૂર નથી, એ તો ભાઈ વ્યવસ્થિતમાં થઈ જશે. તમે આત્માની મમતા રાખો, એટલે આત્મા જાગૃતિની ફિકર રાખો, તો ઓટોમેટિકલી એ બી અભિવૃદ્ધિ થશે અને આ વ્યવહાર બી સુંદર ચાલશે. કારણ કે હમ એ વિતરાગતા પૂર્વકની મમતા થશે. એ અપેક્ષા વગરની મમતા થશે. અને અપેક્ષા વગરની મમતા તો બહુ સુંદર હોય, એને બી ગમે, તમને ગમે, તમને નુકસાન નહીં કરે. નહીં કરે. હા ત્યારે તમારી મમતા તમને એકલાને નુકસાન કરે છે. ઓલો તો ત્યાં જે ખાઈ પીને મજા કરતો હશે, જીવ તમે અહીંયા બાળો, ખાધું હા પીધું, આનું શું તેનું શું. એટલે આ મમતા તમને હેરાન કરે, અને ઓલું આજ્ઞા વાળું હશે, જ્ઞાન વાળું હશે, તો એ મમતા તમને બી હેરાન નહીં કરે, અને ઉલટાનું એને ઠંડક બી આપશે. હા કારણ કે પરફેક્ટ હશે. અત્યારે હા કેવું છે, તમારી મમતાના આધારે પછી તમને એકદમ ફોન કરવાનો, અરે આજે શું કર્યું, પછી ઘડી ઘડી ફોન કરશો તો ઓલો અકળાઈ જશે, ભાઈ રહેવા દો ને ભાઈ, હું કરું છું. હમ તમને બી દુઃખી કરશે ને ઓલાને દુઃખી કરશે. એટલે તેના પર હોય. હા હા એટલે નોર્માલિટીમાં તો હોય જ, એટલે એ કઈ ખોટું છે એમ નથી કહેતા, દરેકને હોય. પણ એને થોડુંક સુપર પોતાનું મમતા વધારે દે ને, એટલે ઓલું ઓટોમેટિક નોર્માલિટીમાં આવી જશે. હમ નોર્માલિટીમાં લાવવાની કેવી રીતે? હું તો બોલું સુપરફ્લુઅસ થાય ને, એવું કોઈ સાબુ નથી કે એને ચિકાસ ઓછી થઈ જાય.
હા સમજણની વાત છે અને જાગૃતિ ઓલી બાજુ વાળવાની વાત છે. બરાબર છે. હમ? હમ. આવશે. હમ. એટલે બહુ પુરુષાર્થ થયું એટલે જાગૃતિ બહુ હજુ માંગી લે છે આ શક્તિ બધામાં. માંગવાની, જાગૃતિમાં રહેવાની શક્તિ આપો. હમ. એ તો બોલીએ છે, નિરંતર આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો. હવે સમજીને બોલો. કેવળ શુદ્ધાત્મા, કોઈ વિનાશ ચીજ ખપતી નથી, સમજીને બોલો. શબ્દો તો બધા આપેલા છે, થોડું હૃદયથી. હા હૃદયથી. બરાબર છે. થશે થશે ડેફિનેટલી. જેનો નિશ્ચય હોય ને એને મળે જ, એને અવશ્ય રસ્તા મળે અને અવશ્ય સક્સેસ થાય. ખાલી આ નિશ્ચય તમે પકડી રાખજો સ્ટ્રોંગ. હા તો નૈમિતિક તમને કોક ને કોક રસ્તો બતાવનાર મળી જશે આગળ વધવાનું. હા બરાબર છે. ભલે ને લાખ પ્રોબ્લેમ હોય, લાખ મોહ હોય, લાખ મમતાના પડ હોય, એ તો ફટ 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 નીકળતા જશે. શરૂઆતમાં વાર લાગે પણ પછી ધ્રુસકે ને ભૂસકે નીકળી જાય. મમતા તો છે, દેખાય મમતા તો પૂરેપૂરી બંને છોકરાઓ પર મમતા તો દેખાય છે કેમ કે એ બધા રે એ રે કુદરતી વસ્તુ છે, માને રે જ. જેમ પુરુષોને અહંકાર અને માનનો ભાગ હોય, એમ સ્ત્રીને મોહ ને મમતાનો ભાગ હોય. એ પ્રાકૃતિક ગુણ છે. એટલે એનું કઈ બહુ ગભરાવાનું કારણ નથી. આપણે હમ જાણીને એનો નિકાલ કરાવવાનો છે. બરાબર છે. જાણીને એના પક્ષમાં ના બેસતા આત્માના પક્ષમાં બેસો એટલે ઓલું એની મેથડ નિકાલ થઈ જશે. હમ. એમનું બધું આમ બરાબર ચાલતું હોય ને ત્યારે એવું લાગે કે ના હવે આપણને એમ બહુ એટલી મમતા મોહ મમતા રહી નથી. પણ પછી જયારે એમનું કંઈક એમને કંઈક જો બીજું કંઈક ચાલતું હોય ને એનાથી એમના ધ્યેયથી વિરુદ્ધ, તો તરત જ એમના તરત એ લોકો કરતા મને વધારે અસર આવી હોય કે ના, એટલે ત્યારે ખબર પડે કે ઓહ, આ તો બધું હજુ એમના એમ ઊભું છે. એટલે જ કહું છું કે વ્યવહારની નિરાકુરતાનું મહત્વ સવિશેષ હોવાથી એની હમ. અસરો થાય છે. હા નિશ્ચયની નિરાકુરતા વધારવી છે મારે. મારે આજ્ઞામાં રહેવું છે, ને આજ્ઞામાં ડિરેક્ટલી ના રહેવું હોય તો મારે નવકલ્મોમાં રહેવું છે, મારે નિર્દોષ જોવા છે, મારે અકર્તા જોવા છે. એવું કંઈક નાનું ધ્યેય રાખો. હા. વચન કાયથી બીજાને દુઃખ ના હો, મન વચન કાયથી મને પણ દુઃખ ના હો. હમ. એક નક્કી કરો ને, મારે દુઃખી થવું નથી, મારે મારી જાતને દુઃખ નથી આપવું. જે દિવસે તમારી મમતા કરડવાની ચાલુ થાય, અરે હું કેમ દુઃખ આપું છું મારી જાતને, દાદા તમને સોંપ્યું. હા બરાબર છે. સમજ ના પડે તો એ ચાવી વાપરજો, સહેલામાં સહેલું. હા સરસ, બરાબર છે. દાદા આ છોકરાઓનું જે બી હોય એ તમને સોંપ્યું. હમ. એ તમે શું કામ બોજો લઈને ફરો છો? બરાબર છે. આ તમને સોંપ્યું એવું કહી દીધું એટલે તમારા માર્ગથી નીકળી ગયું. હમ. આ તો સિમ્પલ ચાવી, પછી જ્ઞાન અને સમજની ચાવી આવશે. બરાબર છે. અત્યારે ચાલુ અહીંયાથી કરો અને વ્યવહાર આત્માનું પોતાના મોક્ષનું મહત્વ વધારો. હમ. મારે આવતો બહુ સિમંદર સ્વામી પાસે જવું છે. હે પ્રભુ, આવતો બહુ તમારા ચરણોમાં હોજો. સિમંદર સ્વામીની ભક્તિમાં લાગી જાઓ ટુ બિગિન વિથ, પછી જ્ઞાનનું વાળું ચાલુ થશે. હવે આમાંથી કાઢવાનું કેવી રીતના, સંસારની નિરાકુરતામાંથી કાઢવાનું કેવી રીતના, એટલે આ બાજુ ક્યાંક છૂટાડવું પડે. હા. એ સિમંદર સ્વામી છે, દાદામાં ચોંટાડો એટલે આમાંથી ઘટે સમય શક્તિ, અને એ ઘટે એટલે પછી આ વધે, આ વધે એટલે પછી ઓલું ઓટોમેટિકલી પછી સરસ થઈ જશે. સરસ થઈ જાય. હા. રિયલી નિરાકુરતામાં લાવવાનું કેવી રીતે, હાઉ ટુ કામ. હમ. હમ. અને તમે એક બે વાર કરશો ને, દાદાને સોંપી દેશો ને પછી જે કામ થશે ને, તમને લાગશે ખરેખર આ જ કરવા જેવું છે. હા. દાદાને બરાબર. યાદ કરો છો પણ પ્રોબ્લેમ પાછું તમે તમારો પ્રોબ્લેમનો ટોપલો હજી તમારા માથામાં જ રાખો છો, દાદાને માથે નાખો ને. હા બરાબર છે. એટલે આમ ખાલી લાગે કે સોંપી દીધું છે, દાદા સંભાળજો, પણ ટેન્શન આવી જાય તો સમજવાનું કે હજુ સોંપ્યું નથી. હમ. હમ. એટલે સોંપ્યા હોવા છતાં વિચાર આવવાની સંભાવના રહે, એની હા સંભાવના છે, એ તો વારંવાર સોંપવું પડે. બરાબર છે. હા. થોડું વિચાર આવે પછી દાદા તમે સંભાળી લેજો. હા, વિચાર આવે એટલી વખતે કહેવાનું છે કે દાદા હા, સંભાળજો. વારંવાર કહેવાનું, એમાં શું આવે? હવે ચીકણો હિસાબ હોય તો વારે લાગે, એવું નથી એકવાર બોલાથી થઈ જાય. હા કારણ કે હા હા અમુક વાર મોટો પ્રશ્ન હોય, પ્રશ્ન સમાધાન ના થાય ને, મન સમાધાન ના પામે ત્યાં સુધી વિચાર આવ્યા કરે.
એટલે વધારે વાર આપવું પડે, એમાં શું છે, 2-3 વાર સોંપી દો, શું વાંધો છે, ના બરાબર છે. જેટલી વાર આવે એટલી વાર સોંપી દેવાનું. બરાબર છે. સોંપતા 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 એનો ટાઈમ નીકળી જશે એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. હા હા બરાબર છે. દરેક વસ્તુનો એક અવધિ હોય, હોય હા દરેક ભોગવટાની એક અવધિ હોય, બધી હોય અવધિ હા. પૂરી થઈ જાય એટલે એની મેં તે મટી જવાનું. બરાબર છે. એ અવધિ પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે મન બુદ્ધિને આચરવાના, ચિત્તને આચરવાના છે, અંતસ્કરણને આચરવાનું છે. એટલે તમે દાદાને સોંપો, આ સિમંદર સ્વામીને યાદ કરો, જે કરવું એ કરો, એટલે એ બધું અવધિ પૂરી કરવાના સમ્યક ઉપાયો છે. બરાબર છે. પછી સમજણ ખીલશે અને બીજી વાર આવો આવે તો તમે સમજણથી કામ લેશો. બરાબર છે. હવે આ રીતે બરાબર, બહુ સરસ ખ્યાલ આવ્યો મને. હવે એટલી વખતે દાદાને જ સોંપવાનું છે, એના પર વિચારો કરવા માંડી નથી પડવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સોમભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. અને સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ વચ્ચેનો ભેદ સમજવો હતો. સામાયિક અને પ્રતિક્રમણમાં ફરક કેટલો? પ્રતિક્રમણ તો તને ખબર છે ને, આપણે અતિક્રમણ હા પ્રતિક્રમણ, પ્રતિક્રમણ બોલીએ હા છીએ. એને ફેરવવું એટલે એમાં હા, ભાવ ફેરવાય પ્રતિક્રમણ, ભાવ નહીં, ભાવ એટલે 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 એની માફી છે. માંગીએ. હા, એટલે બે આપણે ઓલી જે વિધિ બોલીએ છીએ આખું પ્રતિક્રમણ એટલે હા ભગવાન સામે દોષ જાહેર કરવો, પછી એની માફી માંગવી, એને ફરીથી ન કરવાનો નિશ્ચય કરવો. એટલે આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન જે આવે એ આપણો હા ક્લાસિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રતિક્રમણ. ચાલો ને, એટલે દેટ ઇઝ પ્રો. અને સામાયિક એટલે કેવું છે કે સામાયિકનો તો મૂળ અર્થ સમપરિણામમાં રહેવું. સમપરિણામ એટલે ના રાગના પક્ષમાં ના દ્વેષના પક્ષમાં, એનું નામ સામાયિક. પછી ક્રમિક માર્ગમાં સામાયિક જે અત્યારે ડિફાઇન કરે છે જૈનો લોકો, તો ભાઈ એક ઊંડાળું વાળે કે મારે આજે આટલું જ કરવું છે, માળા કરવી છે, શાસ્ત્ર વાંચવું છે, એટલે સંસારમાં ન રહેવું અને એ આધ્યાત્મ કંઈક કરવું, એ ક્રમિક માર્ગની ડેફિનેશન. આપણામાં દાદાએ કીધું બીજો શબ્દ મળ્યો નહીં, એટલે જે જ્ઞાતાગિરીનો પ્રયોગ છે આખો, એને આપણે સામાયિક કહીએ છીએ. કે જેમાં આપણે પરિણામ એટલે આપણે દોષો જોઈએ છે, ક્રોધ માન માયા લોભ જે બી દોષો હોય, એટલે એને જ્ઞેય રાખીએ છીએ અને આપણે એને જ્ઞાતા તરીકે જોઈએ છે. એટલે સામાયિક કરતા પહેલા આખી જે વિધિ છે, વિધિ બોલી અને પછી આપણે ઉપયોગ ગોઠવીને બેસી જઈએ છીએ. અને પછી એમાં જે આખી જિંદગી નાનપણ થી દોષો થયા હોય એ બધા ખાલી દ્રશ્યની જેમ જોઈ જવાના હોય. એટલે સામાયિક બેસીને કરવી જરૂરી છે. એટલે મને એવું સમજાવ્યું કે જેટલો સમય તમે શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ રહે એટલો ભાગ સામાયિકમાં ગયો. હા, કહેવાય ને, એ પણ સામાયિક છે. સામાયિક મેં કીધું સમપરિણામમાં રહેવું, એનું નામ સામાયિક. અને આ તો આપણે પાપ ધોવાના કે દોષ ધોવાની, ગાંઠો ઓગાળવાની સામાયિકની વાત કરી. બરાબર. વેરિયસ ટાઈપ ઓફ, એ બી સામાયિક જ કહેવાય. સમપરિણામમાં રહ્યો, તમે આજ્ઞામાં રહ્યો, એ સામાયિક જ છે. ઓકે, એટલે સામાયિકના બી જુદા જુદા પ્રકાર હોય છે. હા, આ તો ગાંઠ ઓગાળવાનો પ્રયોગ છે. હા બરાબર. હા, એટલે એમ જ કન્ફ્યુઝન હતી કે હા, મારી વાણીથી બધાને બહુ દુઃખ થાય છે, શું કરવાનું? મેં બહુ બધા લોકોને દુઃખ આપી દીધું છે, શું કરવાનું? હવે એ દોષો કેવી રીતે સાફ કરવાના? બરાબર. બહુ વિચાર આવે છે મને, વિષયના બહુ વિચાર આવે છે, વિષયના બહુ દોષ થયા છે, શું કરવાનું? એમાં શક્તિ માંગવાની દાદા પાસે. પ્રાકૃતિક દોષો છે, પ્રાકૃતિક જે ગાંઠો છે, એને સાફ કરવાનો બી એક પ્રયોગ છે. હા આજ્ઞા પણ સામાયિક જ છે, જાગૃતિ એ સામાયિક જ છે. બરાબર. એટલે હમણાં આપે કીધું ને કે સામાયિક બેસીને કરવાની વિધિ છે, એટલે હવે ક્વેશ્ચન થયો કે એ સામાયિક ગાંઠ ઓગાળવાનો પ્રયોગ છે, કરી અલગ. બેસીને કરો. હા જાગૃતિ પૂર્વક નો છે ને, ઉપયોગનો પ્રયોગ છે. હા અને ઓલું હા તમે એમ હાલતા ચાલતા રાખો, એવી ચાલે. હા બરાબર. હા, જેને દોષો ના હોય ને ગાંઠો ઓગાળવાનો ભાગ ના હોય, એ તો આમ બી જાગૃતિ તો રાખવાની છે ને, 5 આજ્ઞાની. હા, જાગૃતિ રાખવાની જ છે. એ એટલે મૂળ સામાયિક તો એ થાય કે
જે સમય શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ રહે, પોતાને અને પરિણામમાં રહે. પોતાને અલગ જુદા જુએ. હા બસ હા એ સામાયિક ઇઝ અ વર્ડ. એ જે શબ્દ છે ને એ અલગ અલગ સંદર્ભમાં અલગ અલગ રીતે વપરાયેલો છે. એટલે એના બધા બરાબર. પોઈન્ટ્સ જાણી રાખવા જોઈએ. તમે જે કરો એ ખરું પછી. હા ઇનફેક્ટ અક્રમમાં એક આખો આર્ટિકલ જ મેં જ બનાવ્યો હતો. દાદા ભગવાન સામાયિક ઉપર બધું અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ થી બોલેલા ને. હવે એ હશે ક્યાં ખબર નહીં. બહુ 3-4 કે 5 વર્ષ થઈ ગયા એ વાતને. એટલે ઇટ્સ અ બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. વિશાળ દ્રષ્ટિ સમજવાનું છે. બરાબર છે. હા એટલે કોઈ વસ્તુનું વધારે કે ઓછું કરવા માંગતા નથી, પણ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ્સ થી સમજવાનું છે સામાયિક. હા હા કરેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન. જય સચિદાનંદ સોમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. कश्यप जी अनम्यूट करो साहब. हाँ जी, जय सच्चिदानंद। एक चीज और पूछनी थी छोटी सी। हाँ, पूछते थे। अब બન્યું તે ન્યાય છે, બુદ્ધિ ખોલે ન્યાય. આ તો બધું વોરી લીધું દુઃખ છે, અને થોડું ઘણું જે દુઃખ છે તે બુદ્ધિને લીધે છે. એ ડેવલપ બુદ્ધિ દુઃખ કરાવડે, ના હોય ત્યાંથી દુઃખ ખોલી લાવે. ये थोड़ा मुझे समझना है कि वोरी लीदिलो दुख, सेल्फ इनवाइटेड सफरिंग मेरे को जो इंग्लिश में मिला, उसका ट्रांसलेशन, और वो जो है डेवलप बुद्धि दुख कड़ावड़ा, इसके बारे में थोड़ा और प्रकाश करें। हाँ डेवलप चली बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि ज्यादा डेवलप हो गई है, ज्यादा शार्प है, हर जगह पे बुद्धि प्लस माइनस या प्रॉफिट एंड लॉस देखती है, एडवांटेज दिखा है, उसको डेवलप बुद्धि कहते हैं। भाई मजूर है तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है, इतना पगार मिला इतना हो गया। लेकिन जिसका डेवलप है, भाई इतना पैसा मिला, इसका इंटरेस्ट कितना, मैं किधर इन्वेस्ट करूँ, वो डेवलप हुई बुद्धि बोलते हैं। तो जैसे जैसे विपरीत बुद्धि का डेवलपमेंट बढ़ता है तो वैसे वैसे दुख भी बढ़ता है। જેમ વિપરીત બુદ્ધિ વધે એમ એમ નફો નુકસાન વધારે દેખાડે, અને જેટલું નફો નુકસાન વધારે દેખાડે એટલે બળતરા વધે એમ. अच्छा, नफो नुकसान थी बड़तरा बढ़े। हम्म सेल्फ इनवाइटेड जो है मतलब वोरी ले लीधું दुख, उसके बारे में थोड़ा। હા એટલે એનો એનો નાનો એક્ઝામ્પલ શું આપે છે કે એક માણસે એક રૂમ કિચનમાં રહેતો હતો, પછી એને પૈસા સારા થયા એટલે એને 2 બેડરૂમ નો સરસ મોટો ફ્લેટ લીધો અને ઇઝ વેરી હેપી, બધાને બતાવે છે ઓ જો મારો ફ્લેટ સરસ છે, આવો બધો બહુ ખુશ છે. પછી થોડા દિવસો પછી એને બીજા કોઈ ઇન્વાઇટ કર્યા મારે ત્યાં આવજો. પછી એને ત્યાં જઈને જોયું છે, અરે આનું તો 4 બેડરૂમ નો આટલો મોટો ફ્લેટ કેટલો સરસ છે યાર, આનું તો મારા કરતા બી સરસ છે. એટલે પછી એને દુઃખ થાય, યાર મારો તો ખાવો નાનો જ છે યાર. એટલે એ જે ભાગ છે, એ જે ભાગ બુદ્ધિનો ભાગ છે, એ ઇન્વાઇટેડ દુઃખ છે. જોયું નતું ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, એને જોયા પછી જે દુઃખ ઊભું થાય છે કે મારું ઓછું છે, નાનું છે, એ વોરી લીધેલું દુઃખ કહેવાય, કે સેલ્ફ ઇન્વાઇટેડ દુઃખ કહેવાય. मतलब कि सेल्फ કમ્પેરિઝન થી જે હા કોમ્પિટિશન ઊભી થાય તે. सेल्फ इनवाइट मतलब कि उसको हमने खुद इनविटेशन दिया, हाँ मतलब हाँ 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 खुद हाँ हमने एक्सेप्ट सुन लिया ना बुद्धि का કે हाँ, એનું વધારે છે મારા કરતા સારી. એનું જોયું નતું ત્યાં સુધી હું સુખી હતો મારા ઘરથી, અને એના જોયા પછી મને હું દુઃખી થયો, કારણ કે એનું મારાથી વધારે છે. मुझे ये थोड़ा समझाइए कि इनविटेशन कैसे इसको बोला, मतलब वो એને इनविटेशन। एक्सेप्ट कर लिया ना, बुद्धि की दलील को एक्सेप्ट कर लिया कि वो हाँ, मेरे से ज्यादा सुखी है, એનો ફ્લેટ મારાથી વધારે મોટો છે, એ વધારે સુખી છે. પેલા લાગતો તો હું જ अच्छा, સુખી वो हमने वो भावना, हाँ, फिर भावना भी खड़ी होगी कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, जो बुद्धि का सुन के उसका ऐसा હા हो। નફો બુદ્ધિએ નુકસાન બતાવ્યું ને हाँ, કે હારું, હા એનું મારાથી આગળ વધી ગયું, મારું ઓછું થઈ ગયું. अच्छा, वो એને बुद्धि का सुन लिया तो वो इनवाइट भी, હા इनवाइट હા हमारे को બુદ્ધિનું ऐसे ही चाहिए जो है હા वो। હા બુદ્ધિનું સાંભળ્યું તો ઇન્વાઇટેડ છે, બુદ્ધિએ બતાવ્યું પણ તમે સાંભળો નહીં. નહીં નહીં નહીં, મારું તો મસ્ત જ છે, ભલે એનું હોય તો હોય એના નસીબનું, મારું તો બહુ ફાઇન છે. તો તમે ઇન્વાઇટ નથી કરતા એને, તમે હેપી જ છો. એટલે બુદ્ધિનું अच्छा, તમે સાંભળો નહીં તો તમે હેપી છો. समझ गए, ठीक है, क्लियर, धन्यवाद, जय श्री। જય ચાલો સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. હા જી સાહેબ બધાના પ્રશ્નો છે ને હવે ટાઈમ પર પૂરો થઈ ગયો છે, તો કશ્યપજી जी आप त्रिमंत्र फॉलो करेंगे? जी जी। નમો વિતરાગાય, नमो वितरागाय, નમો વરિયંતાણમ, नमो अरिहंतानम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो सिद्धानम, નમો આયરિયાણમ, नमो आयरियानम,
नमो वज्रायाणं नमो वत्सायानं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव साहुनं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपनाशनो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसें मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।